about our system of medicine also. Welcome to start the webinar. Thank you, sir. Okay, do the moderators need to give any instructions or waiting for more people to join, or we shall commence the session? Sir, we can start, sir. They will join, sir. No problem. Through Saravanan, through Bharadaraja are being the moderators as per our agenda, as Yes, sir. proposed by our Director of Education, Shri Yes, sir. Rudragaud sir. Yes, sir. So, We can அனைவருக்கும் start. இனிய மாலை வணக்கம். So, very good evening to the Department of Education, the Director, the moderators, the staff, NSS coordinators, and various other levels such as joint directors and deputy directors, administrators, and beloved principals of various institutions and teachers. A very good evening to you all. Really, indeed, it's a great pleasure to meet you again after at least 2.5 months, wherein we earlier have given a very lengthy presentation, which is still have a very good reception in YouTube. We were talking about the preventive measures and the very essential health-oriented dogmas as told in our Siddha system of medicine. So, but this time, this month is being celebrated as a Poshan Ma. That is a nutrition month. Every September of every year. I kindly request the moderators to mute other participants. If required, they may raise a hand or leave a message in the chat box so that the moderators can follow and give them a chance to speak or clarify their doubts. So, as of now, apart from the host and the presenters from our institute, all others may please get muted on your own behalf, or else request the moderators to do so. So, getting back to the objective of today's session, this September month is being celebrated as Poshan Ma by our Ministry of Ayush. So, every September is dedicated to nutritional aspects and the benefits which need to be largely taken into the public, especially children and adolescent girls and women of reproductive age. Besides that, as rightly quoted by our director Rudragaud sir, in the wake of COVID, now the terminology immunity gains a great significance as the disease is much attributed to immune-related issues. Though there is some controversies and it is a big debate to arrive whether higher immunity and people with a low immunity get affected. A lot of researches are going on. Recently, one more expert have also said that low immunity is also risky. At times, people with higher immunity also pose a threat. So actually, we cannot segregate or ascertain exactly that in what way. I'm just trying to say people should not get a misconception that immunity alone will save us. That point also we wish to emphasize today. Though we are going to speak a lot about our immunity, food practices, nutritional benefits, and the traditional recipes or some simple preparations as told in our Siddha system by our speaker experts. But we need to keep in mind that by believing so also, people should not take it for granted that we have been enough immune and COVID will not do anything to us. Corona is more smarter than us and it is merciless, dear friends. So we need to keep in that mind. I request every teacher and every personnel involved in the Department of Education and in the teaching profession that we need to educate in a very appropriate way to the kids and their parents. So kindly make note of it. So our ministry has evolved again 3 to 4 months at least chain programs related to Ayush for immunity. So as you all know, Central Council for Research in Siddha is an apex body for research in Siddha system of medicine functioning under the Aegis Ministry of Ayush. That is the ministry exclusively functioning for the development of traditional medical systems like Siddha, Ayurveda, Yoga, Unani, Homeopathy and Naturopathy. Right? So, Ayush for Immunity is a campaign recently proposed by our Joint Secretary Shri
P. N. Rajit Kumar sir. And we have taken, not only our council and many other councils have taken up several programs. And one among the programs we wanted to do along with the Directorate of Education, Government of Puducherry, with all the support of director and other officers who have joined hands today. So this is the objective of this program. So the content of the presentations to be made by Dr. Lavanya, followed by Dr. Shanmugaram, would be having enough stuff so that you can adapt it in a very simple way. And they have really projected only the practically possible recipe or the measures to be taken or the preventive aspects so that it should reach a common man at large. So it is our pleasure indeed to club with you and do this program for the sake of school children, parents and personnels of education department. And again, we will have certain deliberations after the session is over. At the time, we would try to address any queries or doubts or clarifications as raised by the participants. So now, I leave the session to Dr. Lavanya, who is working as a research officer in our Siddha Regional Research Institute, Puducherry, for the past 3.5 years. And she has done many school programs, and Dr. Shanmugaram also. Both have done many awareness programs in your state schools. They have done awareness programs, hygiene-related programs, and yoga postures and the demos for the past 3.5 years. Both are good in making kids and the common man understand in a better way. And hope you all would enjoy this session. Please be with us till the end of the session so that we can able to disseminate a few good things to you all, so that you again carry the same to your neighbors, relatives, and others too. Thank you. Meet you again. Good evening to one and all. First of all, I express my thanks to our in-charge sir, Siddha Regional Research Institute, for this opportunity, and the Directorate of School Education also. I'm going to share my slide. Sure. Sir. We kindly request you to enable slide sharing option for us. Sir, present now option is there, sir. You can directly present now. Okay. Yes. It says can't share your screen. You must grant permission in order to screen share. I think it is on your side, sir. என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. No, sir, it is not on our side, sir. இல்ல present now தான் கொடுத்தாங்க. Sir, press on present now, sir. Then சரி சார், அதான் சார் கொடுத்துருக்கோம். அதான் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அதை enable பண்ணிருக்கீங்களா? enable, sir. Enable. Okay. I think this note video.
எதுடி சார்? ஹலோ சார், உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும்? ஹலோ டாக்டர் சார், ஹலோ Sir, can you send your mail ID, sir? சார். மெயில் ஐடி சொல்லுங்க சார். Sir, உங்க மெயில் ஐடி அனுப்புறீங்களா? நான் இப்போ உங்களுக்கு பிபிடி அனுப்பிச்சுறேன், நீங்களே ஷேர் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம். ஓகே சார். எஸ்எஸ்சி பாண்டி அப்படியே சொல்லுங்க சார், மெயில் ஐடி சொல்லுங்க அப்படியே. எஸ் ஹலோ சார், மெயில் ஐடி சொல்லுங்க. எஸ்எஸ்ஏ பாண்டி, எஸ்எஸ்ஏ SSAPONDY பாண்டி @ymail.com சார். ymail. yes at ymail.com. Yes sir. Ella small. எல்லாமே small. எல்லாமே small. @ymail.com. Okay, you will be getting it in a. Okay sir, we will present from here sir. Okay. Okay. அதுல நீங்க இல்ல fraction of second தான். சார் மெயில் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்களா? Recording fast போடல. போடல. நான் போன்ல நீங்க அதை மியூட்ல வைங்க நம்ம சைடுல. சார், எங்களுக்கு மெயில் வந்துருச்சு சார். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். மெயில் வந்துருச்சு சார். இதுல ரெண்டு பவர் பாயிண்ட் இருக்கு. எது சார்? ஏஷியன் பிராக்டிசஸ். ஃபர்ஸ்ட் அதை ஓபன் பண்ணுங்க. ஏஷியன் ஃபுட். ஓகே சார். பிறகு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சண்முகம் வரும்போது அதை பண்ணலாம். இப்போ அந்த ப்ரௌசர் போங்க. இல்ல ப்ரௌசர். ஓகே. கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த பவர் பாயிண்ட். சார் இப்போ ஷேர் ஆயிடுச்சா பாருங்க உங்க பிரசன்டேஷன். ஓகே சார். ஓகே சார். நீங்க சொல்ல நெக்ஸ்ட் நாங்க கொடுத்துட்டே இருக்கோம் சார். நீங்க மவுஸ் கையில எடுத்துங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. Actually start sir. மேடம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேடம். Okay sir. ஓகே, நீங்க நெக்ஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா நான் இங்க இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுறோம். Okay sir. ஓகே, थैंक यू. Good evening. மாறுபாடில்லா உண்டி மருத்து உண்டின் ஊறுபாடில்லை உயிர்க்கு. இது நம்முடைய வள்ளுவ பெருந்தகை அவர்களுடைய வாக்கு. மருந்து என்னும் அதிகாரத்தில் அவங்க 10 குறள் கூறியிருக்கிறாங்க. அதுல இது ஒரு குறள். இதை சொல்லிதான் நாம சொல்லலாம் நான் நினைச்சேன். ஏன்னா இதோடைய an overview of ancient food practices and their contemporary nutritional benefits அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டை நாங்க எடுத்தது நம்மளுடைய பாரம்பரியமா
நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்துல இருந்த உணவு எந்த மாதிரியான வகையில நம்ம உணவை வந்து பரிமாறணும், எந்த அளவுல அந்த உணவை வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணோம், அது மூலமா அதுல எந்த அளவுக்கு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆச்சு, அதுக்குள்ளேயே அதனுடைய சத்துக்கள் நமக்கு தேவையான உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான சத்து பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு அதுல நிறைந்து பெற்று ஒரு நிறைவான உணவை உண்டோங்கிறதுக்கான ஒரு ஓவர்வியூ தான் நம்ம இந்த வெபினார்ல பார்க்க இருக்கிறோம். இதுல வந்துட்டு நானும் டாக்டர் சண்முகம் அவங்களும் பிரிச்சிருவோம். சில டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சு விளக்கலாம்னு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அந்த வகையில நான் வந்து சிறுதானியங்கள் மில்லட்ஸ் பத்தியும், கஞ்சி வகைகள் மற்றும் கீரைகள், நம்முடைய பீவரேஜஸ் இந்த பானங்கள் பற்றியும் நான் விளக்க இருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் உண்பது அறிந்து, அதாவது நாம உண்ணும் உணவானது எந்த வகையில அது சிறந்தது, நம்ம தேகத்திற்கு, நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு, நாம் செய்யும் பணிக்கு ஏற்றாப்புல, நமக்கு தேவையான உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்றாற் போல இது வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம். ஹவு வி ஆர் சூசிங் த ஃபுட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பார்க்கணும். அந்த வகையில நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். இல்லை சார், பேக் சார். ஓகே, இந்த மில்லட் இப்போ ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பாரம்பரிய தமிழ் பாரம்பரியத்துல சரி, அவர் ட்ரெடிஷனல் ஃபுட் ப்ராக்டிசஸ்ல இருந்த விஷயங்கள் தான். இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்மளுடைய நவீனமயம் மாடர்னைசிங் இந்த உலகத்துல நிறைய அவசர காலம், துரித உணவு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, ரொம்ப டைம் பீயிங்காக ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லப்போனா மறந்துகிட்ட நிலைமை தான் இப்ப இருக்கு. அந்த வகையில இப்ப ஒரு எல்லாருக்கும் திரும்ப ஒரு நினைவூட்டல் மாதிரி, நீங்க சாப்பிடுற உணவு நீங்க அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சாப்பிடுறீங்களா, அதை முறையா செஞ்சு சாப்பிடுறீங்களாங்கிறதுக்கான ஒரு இது. அந்த வகையில மில்லட்ஸ் சிறுதானியங்களை பத்தி நிறைய இப்ப வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு. நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க நிறைய தளங்கள்ல படிக்கலாம், அறிந்து கொள்ளலாம். அதை பத்தி சித்த மருத்துவத்துல எந்த அளவுக்கு சிறுதானியங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பண்டைய காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்கிறத நீங்க வந்து இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்லைட் வேற எது? ஓகே, இப்ப சிறுதானியங்கள்ல நம்முடைய சித்த மருத்துவத்துல சாம்பசிவம் பிள்ளை அகராதிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பெறும். அந்த வகையில சிறுதானியங்கள் இவங்க 9 வகையான சிறுதானியங்களை வந்து வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில கேழ்வரகு, ராகி, வார்கோதுமைங்கிறது பார்லி, சாமை வந்து லிட்டில் மில்லட், வரகு அண்ட் கோதுமை வீட், திணை, சோளம், கம்பு, குதிரைவால் சாமை, இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய திணை சிறுதானிய வகைகள். சரிங்களா? இந்த சிறுதானியங்களை எந்த மாதிரி நம்ம முறையா அதை பயன்படுத்தணுங்கிறதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள். நெக்ஸ்ட், இப்ப கேழ்வரகு வந்து ஆக்சுவலா ஃபிங்கர் மில்லட்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த ஃபிங்கர் மில்லட்டை வந்து இதை வந்து நார்மலா மேல் தோல் நீக்கிதான் பயன்படுத்த வேணும்னு சொல்றாங்க. ஏன் மேல் தோல் நீக்கி பயன்படுத்தணும்? இது வந்து நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு. ஏன்னா நம்மளோட இந்த சிறுதானியங்கள் அனைத்துலயுமே வந்துட்டு ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு. அந்த ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் அதாவது சுனை பொருந்தியது, கோட்டட், இவங்க எல்லாம் மில்லட்ஸ் எல்லாமே வந்து கோட்டட் தானியங்கள் மாதிரி. சோ அந்த இதுல வந்து இருக்கிற ஹை ஃபைபர் ஆனது எப்படின்னா நம்ம உடம்புல போகும்போது சில சமயம் வந்து நம்மளுடைய பயோ அவைலபிலிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும். சோ நமக்கு தேவையான நல்ல சத்துக்கள் வந்து உள்ள போகாம பண்ணிடுங்கிறதுக்காக அவ முறையா ஊற வச்சு அதோடைய மேல் தோலை நீக்கி அதுக்கப்புறமா அந்த அரிசியை எடுத்து அந்த அரிசியெல்லாம் நீங்க பாகம் பண்ணி சாப்பிடணும். அந்த வகையில கேழ்வரகுல வந்துட்டு இந்த ஃபிங்கர் மில்லட் வந்து நீங்க ராகின்னு சொல்லி அந்த ராகி மாவுல நிறைய விஷயங்கள் செய்து சாப்பிடலாம். அந்த வகையில தான் தோசை, களி, அடை, கஞ்சி இதெல்லாம் சாப்பிடுறோம். இந்த களிக்கு பலம் உண்டாம் அப்படிங்கிறது பதார்த்த உண சிந்தாமணின்னு சொல்ற சித்த மருத்துவ நூல்ல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு உணவையும் எப்படி நம்ம செய்யறோங்கிறது, களிங்கிறது அது தனியா தேவையான அளவு அந்த கோதுமை கேழ்வரகு மாவை எடுத்து அந்த நீர்ல கலக்கி கிளறி அது களி பக்குவத்துல எடுத்து சாப்பிடுறது. தோசைங்கிறது நம்ம நார்மலா எல்லாருமே செய்யறதா. இது எப்போதுமே நம்ம நார்மலா அரிசி உளுந்து செய்யற தோசைக்கு பதிலா நீங்க இந்த கேழ்வரகு தோசை இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க இனிமே ரெகுலரா குழந்தைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கறதுக்கு பழக ஆரம்பிக்கணும். திரும்ப உங்களுடைய ரெகுலர் லைஃப்ல கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி இப்ப அந்த கஞ்சி வகையில நெக்ஸ்ட் சார், கஞ்சியில வந்துட்டு இப்போ எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு இப்ப கஞ்சி வகைகள் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மதிப்பு அதிகமாகும். அந்த வகையில அவங்கள நம்ம ப்ராசஸிங் வந்து ஈஸி அவைலபிலிட்டிக்காகவும் கூட அந்த கஞ்சி முறைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு நன்மை பயக்கும். அந்த வகையில கேழ்வரகுல அதிக அளவு ரிச் கால்சியம் கண்டென்ட் வந்து ஃபிங்கர் மில்லட்ல இருக்கு. அது வந்து இப்ப இருக்கிற எல்லா சீரியல்ஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ்லயே ஃபிங்கர் மில்லட்ல தான் அதிக அளவு வந்து
கால்சியம் இருக்கு. இந்த கால்சியம் இது குழந்தை பருவத்துல இருந்து ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் டு அடலசன்ஸ் அண்ட் ஓல்டர் பீப்புள் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு தேவையான அளவு இது போனாதான் அந்த கால்சியத்தினால வர ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ஃப்ராக்சர், அதனால வர ஃபீமேல்ஸ்க்கு வர நிறைய ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அப்ப பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய மாதாந்திரம் ஒவ்வொரு ரெகுலர் பீரியட் சைக்கிள்ஸ் பாக்குறாங்க, அவங்களுடைய டெலிவரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலயுமே வந்து அவங்களுடைய எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. பட் அந்த கால்சியம் நிறைய அவங்களுக்கு அப்சார்ப்ஷனும், அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனும் வந்து அவங்களுக்கு மாறுபடும். ஸோ இந்த கேழ்வரகை வந்து நீங்க ரெகுலரா உங்களுடைய ஃபுட்ல நீங்க உணவுல வாரத்துல இத்தனை முறைங்கிற மாதிரி நீங்க முறைப்படுத்தி உங்களுடைய அன்றாட உணவுல நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய பயன் வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவுல உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு வழிவகுக்கும். இதுல நிறைய ரிச் ஃபைபர் இருக்கிறதுனால மோஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும். சிலருக்கு வந்துட்டு கேழ்வரகு எடுக்கும் போது கான்ஸ்டிபேஷன் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நீங்க அந்த உணவு பதார்த்தத்தை தயாரிக்கிற முறையை வந்து நீங்க மாத்தி அதுக்கேத்தாப்புல அதோடைய ஊடுபொருட்கள் சில வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பரமிளகாய் எல்லாம் போட்டு அடை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. அதுல நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் தேவையான நியூட்ரிஷன் அந்த டெபிசிட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் சார் நெக்ஸ்ட் சார் பேக் சார் சாரி பேக் சார் ஓகே சார். இந்த வார்கோதுமைங்கிற பார்லி சொல்றாங்களே, பார்லியை பத்தி சித்த மருத்துவத்துல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இது நல்ல உடல் தேற்றுங்கிறது, ரிச், ஒரு நல்ல டானிக்கா இருக்கும். அதெல்லாம் நல்ல டயூரிட்டிக். இப்ப வந்து ஒரு மாதிரி சோபைன்னு சொல்லுவாங்க, உடம்புல வீக்கம் இருக்கு, நல்ல நார்மலா யூரினேஷன் ஃப்ரீயா இல்லைன்ற சமயத்துல இந்த பார்லியை வந்து நார்மலா கொதிக்க வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லி நார்மலா கேட்டிருப்போம், சிலர் பயன்படுத்தி இருப்போம். நம்ம லைஃப்ல பண்றதுதான். அது வந்து ஒரு நோய் நிலைன்ற மாதிரி நம்ம செய்யாம ரெகுலர்லாவே நீங்க வந்துட்டு இந்த பார்லி கஞ்சி முறையே செய்யலாம். இந்த பார்லி அரிசி கஞ்சி வந்து செய்யற முறை சொல்லியிருக்கு. பார்லி அரிசி வந்து ஒரு 85 கிராம்னா தண்ணீர் வந்து 1400 மில்லிகிராம் எடுத்து 1.5 லிட்டர் எடுத்துக்கணும். அதை வந்து ஒரு 700 ml நீங்க நல்லா வத்த வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அந்த கஞ்சியை வந்து ரெகுலரா நீங்க குடிச்சிட்டு வரலாம். எந்த ஒரு முறையுமே வந்துட்டு நீங்க கண்டினியூஸா செய்யறதுங்கிறது கூடாது. ஒரு முறையான இடைவெளி விட்டு உங்க ஒரு வாரத்துல 2 நாள் 2 வேளை 3 வேளைன்ற மாதிரி நீங்க இதை எடுத்துக்கணும். அது இல்லாம இந்த முறை நீங்க இந்த பார்லி அரிசி இந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து உடலுக்கு ஊட்டம் தரும். அது இல்லாம நீர் வேட்கை, இந்த பார்லி கஞ்சி சொல்றோம் இல்லைங்களா, வெறுமனே பார்லியே தண்ணியில இது பண்ணும்போது தொண்டையில உள்ள தொண்டை அலர்ஜி, தொண்டையில உள்ள எரிச்சல் இதெல்லாமே போக்கும். ஜுர நேரத்துல இப்ப ஃபீவர் வந்தது, ஃபீவர் நேரத்துல வந்துட்டு நிறைய ஒரு தர்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த தர்ஸ்டுக்கு வந்து நீங்க இந்த பார்லி வெறும் ஹாட் வாட்டருக்கு பதிலா இந்த பார்லி அரிசி கஞ்சியை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தர்ஸ்ட் வந்து சப்சைட் ஆகும். அடுத்ததா அதே இது இல்ல சார் பேக் சார் இதுல அத்திப்பழத்தோட செய்யற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அத்திப்பழம், அதிமதுரம், பார்லி கஞ்சி. முன்னாடி செய்த நீங்க பார்லி கஞ்சி தான், அந்த கஞ்சியோட இந்த 2 இன்கிரியன்ட்டையும் சேர்த்து நீங்க கொதிக்க வைக்கும்போது எக்ஸலண்ட் வந்து ரிச் எப்படி சொல்றது, நல்ல டானிக்கா இருக்கும், உடல் வன்மையை உருவாக்கும், நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். அந்த மாதிரியான ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப உடல் நலிவா ஃபீல் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா இமீடியட் எனர்ஜிக்கு நீங்க இந்த மாதிரியான கஞ்சி ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் பெனிஃபிட்டடா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து சாமை, லிட்டில் மில்லட். இதை வந்து மேனியிடும் சாமை அரிசிக்கு தான். மில்லட் வகையில ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொன்னு சொல்லுவோம். சித்த மருத்துவத்துல உடலுக்கு அழகு தரும் அப்படிங்கிறது சாமை அரிசி சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த சாமையை வந்துட்டு நீங்க உங்க உணவுல ரெகுலரா எடுக்கும்போது அது மேனியிடும் சாமை அரிசிக்கு தான் சொல்லி அந்த வரிகள் வந்து பதார்த்த உணவு சிந்தாமணியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுடைய இப்ப எல்லாருடைய அந்த காம்ப்ளெக்ஷன், உங்களுடைய தேகத்துடைய உடல் அழகை வந்து மேம்படுத்தும்னு சொல்லிட்டு அந்த சாமையில வந்துட்டு செய்யற விதம். இப்ப அதை வந்து சாதமாவும் செய்வாங்க, கஞ்சியாவும் செய்து சாப்பிடலாம். சாமையை வந்து சாதமா நீங்க செய்தீங்கன்னா சில பலன்கள், அந்த நீர் வேட்கைன்னா சேம் தர்ஸ்ட், ஜுரம், கோழைனா நமக்கு சளி, இருமல் அந்த சமயத்துல வருது, வீக்கம், அதே ஒரு உடம்புல நீர் கோர்ந்து வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் உடம்புல இருக்குதுன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு வந்து இது பயன்படும். இந்த மாதிரி இப்ப கஞ்சி வகை வந்து முத்தோடத்தை நீக்கணும். முத்தோடம்னா வாத பித்த கபம்னு சித்த மருத்துவத்துல முக்குற்றங்கள் உண்டு. அதுல ஏற்படுற மாற்றங்கள்னாலதான் நம்ம நோய் நிலைகளை வந்து நம்ம வகைப்படுத்தணும். அப்ப அவற்றுடைய சமநிலையை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த கஞ்சி வகைகள் பயன்படும். இந்த சாமையை வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற மில்லட்ஸ்லயே ரிச் அயன்ல வந்துட்டு இந்த சாமையும் குதிரைவாளியும் தான் வந்துட்டு அதிக அளவு அயன் கண்டென்ட் இருக்கு. சோ இப்ப இருக்கிற அனிமிக் இருக்கிற பசங்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு, பெண்களுக்கு அனிமியா வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. அவங்களுக்கு நம்ம தனியா இதுக்காக அயன் டேப்லெட்ஸ் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறத விட நம்ம உணவுகள்லயே இந்த மாற்றங்களை நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பற்றாக்குறை வந்து தீர்க்கப்படும். நெக்ஸ்ட் சார், இது கோதுமை. கோதுமையை பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். கோதுமையோட நற்குணத்தில் கோதில் பலம் கொடுக்கும். இதுவும் நம்மளுடைய பதார்த்த உணவு சிந்தாமணி விளக்கப்பட்டுள்ள வரிகள். இது 4 வரி பாடல்களா இருக்கும். அதுல முக்கியமான வரி மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கேன்.
சித்த மருத்துவத்துல இருந்து இப்போ பொதுவாவே 2 பங்கு வந்து நம்மளுடைய இந்தியா நாட்டுல வந்து அதிகமா கோதுமை பயன்பாடு இருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு தரவு இருந்தது. அந்த வகையில இது ஒரு உயிருக்கு ஊன்றுகோல் அப்படின்னு சொல்லி சித்த மருத்துவத்துல கோதுமையை வந்து பரிந்துரை செய்யறாங்க. கோதுமை மாவுல செய்யற பதார்த்தங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செய்யறது நம்ம சாப்பிடுறோம். அவற்றின் தனித்தனியா இப்போ ஒரு அடையா செய்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு உடல் வன்மையை பெருக்குவதாகவும் ஆண்மையை பெருக்குவதாகவும் அமைகிறது. அதே வந்து ஒரு வயிற்றுல வந்து வயிற்று பிரச்சனை இருக்கு, செரிமானத்துல பிரச்சனை, வயிற்றுல வந்து ஒரு உப்பிசம் புளிப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சுட்டு ரொட்டி மாதிரி கொடுக்க சொல்லி வழங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கோதுமை பால், இந்த கோதுமை பாலும் வந்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் சார், கோதுமையை வந்துட்டு முதல் நாளே வந்துட்டு நீங்க ஊற வச்சு அதை வந்து மறுநாள் காலையில வந்து ஒரு 12 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சு அதை அரைச்சி அந்த பாலை எடுத்துட்டு அதை தேவை தொழியை வந்து நீங்க வெளியில எடுத்துடணும். அந்த இது வந்து இதுவும் அதே கான்செப்ட். முன்னாடி என்ன சொன்னோம் இல்லைங்களா, எல்லா மில்லட்ஸ்லயும் இருக்கிற ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட்னால சில ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் சில விஷயங்கள் இருக்கு சார். அந்த ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அக்செப்டபிள் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ்னால நம்ம உடம்புல உள்ள பயோ அவைலபிலிட்டி குறையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த காலத்துல இந்த முறைகள்லாம் செய்யறாங்க. கோதுமையை நீங்க அப்படியே சாப்பிட்றதோ வறுத்து சாப்பிட்றதை விட ஒரு கோதுமை பால் எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோடைய தன்மை வந்து அதோடைய மருத்துவ குணம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதே கோதுமை நொய்க்கஞ்சின்னு சொல்லிட்டு அதை எல்லாருமே கோதுமை ரவன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ஸ்பெஷல் என்னன்னா கோதுமை நொய்க்கஞ்சிலையுமே வந்துட்டு நல்ல ஃபீவர் கண்டிஷன். இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கிற நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்துட்டு பின்னாடி யோசிச்சீங்கன்னா எல்லா கஞ்சி வகைகளுமே ஒரு நோய் நிலை, ஒரு சுர கண்டிஷன், சுரம் வந்து ரொம்ப உடம்பு நலிவா உள்ளவங்களுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டர் மாதிரி தான் அந்த கஞ்சிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுலயும் இந்த சிறுதானியங்கள் மூலமா செய்யற கஞ்சிகள் வந்து இன்னும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தேவையான ஊட்டச்சத்தையும் தந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடி ரெக்கவரிக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல பெண்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பெண்களுக்கு முக்கியமா மெனரோஜியான்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாடு பெண்களுக்கு வந்து மாதாந்திரம் வரவங்களுக்கு ஹார்மோனல் பிரச்சனைனாலயோ ஏதோ காரணத்தினால அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு இருக்கும்போது அவங்க அந்த கோதுமை நோய்க்கஞ்சி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து கட்டுப்படும். இது வந்து இதுல உள்ள அயன், இதுல உள்ள கால்சியம், இதுல உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த உங்களுடைய பற்றாக்குறையை வந்து நிறைவு செய்து அந்த நோய் நிலையில இருந்து அவங்க வந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், இது திணை. இது இட்டாலியன் மில்லட்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியுதுக்கா. இத வந்து மாவா இந்த திணையைக்குள் மைந்துரு மாக்கையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திணை மாவுக்கு அவ்வளவு ஒரு நன்மை. திணை மாவு வந்து நீங்க எடுத்துக்கும் போது உங்க உடம்புக்கு வந்து நல்ல வன்மை உண்டாகும். இதை வந்து நார்மலா வந்து திணை வந்து குறிஞ்சி, மருதம், முல்லை, நெய்தல், பாலைன்னு நம்ம 5 திணைகளை வந்து பிரிக்கும் போது குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய கடவுளா வந்து முருக கடவுள் சொல்றாங்க. அந்த கடவுளுக்காக சில விஷயங்கள் அவங்க படைக்கிறது. அப்பெல்லாம் திணையை வந்து அதிகமா திணை மாவும் நெய்யும் கொடுக்குற பழக்கம் உண்டு இல்லைங்களா. அது எப்போதுமே வந்துட்டு ட்ரெடிஷ்னலா கொடுக்கறது. அந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கு அங்க உள்ள கண்டிஷனுக்கு வர்ற கப நோய்களை எல்லாம் தணிப்பதற்காகவும் அங்க இருக்கிற மலையில உள்ளவங்க எல்லாம் மலை ஏற்றம் இறக்கம் அவங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காகவும் இந்த திணை மாவு வந்து பயன்பாட்டிற்கு வைத்திருந்துக்கலாம்ங்கிறது ஒரு இது. இந்த திணை மாவு வந்து திணையை வந்து சாதமா எடுக்கும்போது உடலுக்கு வன்மையும் வாயுங்கிற மாதிரி உடம்புல வந்து தேவையில்லாத எக்ஸசிவ் கேஸ் செக்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை வந்து மாத்தும். திணை கஞ்சி வந்து சேம் வீக்கம் உடம்புல வந்து எங்கேயாவது வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் இருந்து ரொம்ப வீக்கா இருந்ததுன்னா அதை குறைச்சு அவங்களுடைய இயல்பு நிலை கொண்டு வரதுக்கு திணை கஞ்சி பயன்படும். திணை கூழ் வந்து பிரசவித்த பெண்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கறது சிறப்பு. அவங்களுடைய உடல் அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய எனர்ஜி லாஸ் இருக்குமோ அதை வந்து ரிட்டைன் பண்றதுக்கு அந்த திணை கூழ் பயன்படும். இந்த எல்லா மில்லட்ஸும் நீங்க எடுக்கும்போது ஒரு முறைப்படுத்தி தொடர்ந்து ஒரே இதை நீங்க எடுக்காம குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எடுக்கிறது சிறந்தது. நெக்ஸ்ட் சார், குதிரைவால் சாமைங்கிறது பேன்யார்ட் மில்லட். இது வந்து ஒரு நார்மலா புன்சை நிலம்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா அதிகமான நீர் பங்கு தேவையில்லாம விளையக்கூடிய ஒரு அரிசி வகை இது. இது ஆக்சுவலா ஒரு அரிசி வகையில வருது. இதை வந்து உடல்ல வந்து சீரா வைக்கிறதுக்காகவும் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை, ஏன்னா இதுல வந்து இதோட ரொம்ப லோ, இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது இது ரொம்ப கம்மி. அதனால இது வந்துட்டு தேவையான அளவுதான். உடனே வந்துட்டு இம்மீடியட்டா போய் ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவை அதிகப்படுத்தாம சர்க்கரையோட அளவை குறைக்கிறதுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்றதுனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் உள்ளவங்க இவங்க எல்லாமே இதை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மேலும் இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாமையிலையும் இந்த குதிரைவால் சாமையிலையும் இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இந்த அயன் ரிச் இருக்கிறதுனால பெண்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து எல்லா பருவமும் கடந்து வர்றதுனால அவங்களுடைய மெனார்கில இருந்து டியூரிங் த பீரியட் டைம்ஸ் அப்புறம் வந்து மெனோபாஸ், ஆஃப்டர் அட்டைனிங் மெனோபாஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா டெஃபிஷியன்சியை வந்து மாத்துறதுக்கு இந்த சாமை அரிசி எல்லாம் வந்து உதவி புரியும். நெக்ஸ்ட்
சரி, இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்துட்டு மில்லட்ஸ். இந்த மில்லட்ஸ்ல சில வகைகள், இந்த வரகு, கம்பு, சோளம், இந்த மாதிரி இதை பத்தி நான் பிரீஃப் பண்ணல. ஏன்னா அவைகளுடைய தன்மை வந்து மாறுபடும். எல்லாருக்கும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்றங்க மாதிரி கிடையாது. சில வாத தேகம், பித்த தேகம், கபதேகம் சொல்லிட்டு சித்தால வந்து பிரிக்கும் போது ஒரு சிலருக்கு வந்து அது சில அரிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களை அதிகப்படுத்தும். சோ அதை வந்து யாருக்கு உகந்ததோ அவர்கள் மட்டும் அதை பயன்படுத்தினா நல்லது. இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. பிளஸ் அதுல நிறைய வந்து பாலிஃபீனால்ஸ் இருக்கு. அவங்களோட நிறைய சத்து, நியூட்ரிட்டிவ், அந்த நியூட்ராசிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல உள்ள நிறைய பொருட்கள், பொருட்கள் வந்து இருக்கிறதுனால அவற்றை வந்து நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட வகையில நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய நோய் நிலையிலிருந்தும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணி தேவையான அந்த நியூட்ரிஷனை வந்து பெறணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். அடுத்ததா இது கஞ்சி வகைகள். நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது மில்லட்ஸ்ல வந்து கஞ்சிகள் மாதிரி. அது இல்லாம சித்த மருத்துவத்துல ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைந்த மாதிரி கஞ்சி வகைகள் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுல இருமுறை வடித்த கஞ்சின்னு சொல்லி புனர்பாகம். இந்த புனர்பாகம்ங்கிறது எப்படின்னா, அரிசியை வந்து ஒரு பழம் அரிசியும் நீர் 700 கிராம் எடுத்து இதுல கூறப்பட்ட மாதிரி 20 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி மீண்டும் அதே அளவு நீர் விட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டணும். 2 முறை வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி வடிகட்டின நீரோட கொஞ்சம் சர்க்கரையும் கொஞ்சமா வந்து பழச்சாறு சேர்த்து சாப்பிடலாம். இதுல ரொம்ப ஒரு சிறப்பான அம்சம் என்னன்னா, இதை வந்து அம்மை நோயாளர்கள், இப்ப அம்மா பார்த்து அவங்களால அதிகமா உணவு எடுக்க முடியாது இல்லையா, அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு இந்த கஞ்சி வந்து அடிக்கடி கொடுப்பாங்க. அது கொடுக்கறதுனால அவங்களுடைய அந்த டெபிலிட்டேட் அந்த கண்டிஷன் வந்து அதுல இருந்து அவங்க வெளியில வர முடியும். அவங்களுடைய உடல்ல உள்ள அந்த பலகீனம், அந்த உடல்ல நலிவு வந்து மாறி அவங்க பழைய இயல்பு வர்றதுக்கு இந்த இருமுறை வடித்த கஞ்சி மிகவும் பக்கபலமாக அமையும். இந்த இருமுறை வடித்த கஞ்சியை மற்றபடி தாகத்துக்காகவும், வெள்ளை நோய் உள்ளவங்க, லியூக்கோரியான்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும், அந்த கண்டிஷன்லயும் எடுத்துக்கலாம். சுரத்திற்கு இந்த கஞ்சி வகைகள் அனைத்துமே எல்லா வகையான சுரத்திற்கும் பிளஸ் இது முக்கியமா இந்த இருமுறை வடித்த கஞ்சி ஒரு வைரல் டிசீஸ், எந்த ஒரு வைரல் கண்டிஷன் ஒரு சுரத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க மீண்டு வந்தாங்கன்னா, இந்த சுரம் இருக்கும் போதும் கொடுக்கலாம், அதுல இருந்து மீண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கஞ்சியை எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க உடம்புக்கு வந்து நன்மை பயக்கும். நெக்ஸ்ட் இது பஞ்சமுட்டி கஞ்சின்னு சொல்லிட்டு இது குழந்தைகளுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்பெஷலா உள்ளது. அது இல்லாம சேம் ஒரு உடல் நோயில இருந்து நல்லா வந்துட்டாங்க. இப்போ ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்றோம்னா, இப்ப பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன், கொரோனா வைரஸ், சிலருக்கு சிம்டம்ஸ், சிலருக்கு சிம்டம் இல்ல, மாறி மாறி இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம், நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு ஊட்டச்சத்தான ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு என்ஷூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கஞ்சிகளை மட்டும் மாறி மாறி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நியூட்ரியன்ஸும் கிடைக்கும், ஒரு இம்யூனிட்டிக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அந்த வகையில இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி வந்து பச்சரிசி, உளுந்து, சிறுபயிறு, துவரம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கிற அளவு 5 கிராம் சம அளவு எடுத்து லேசா வறுத்துட்டு நீங்க ஒரு துணியில முடிச்சு மாதிரி கட்டிட்டு அதை ஒரு 500 ml தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்ப கொதிக்க வைக்கும் போது அது 500 ml தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிச்சு இதுல வந்து பதம் எப்படின்னா, நீங்க அந்த தண்ணி வந்து கொழகொழப்பா கஞ்சி பதம் வந்த உடனே நீங்க வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுல உள்ள பொருளை சாப்பிடக்கூடாது. அந்த முடிச்சு நீங்க நீக்கிட்டு அந்த நீர் கஞ்சி மாதிரி உள்ள தண்ணியை தான் நீங்க குடிக்கணும். இது புரதச்சத்து குறைவா உள்ள குழந்தைகளுக்கு வர புரதச்சத்து குறைபாடு வர குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி நோயாளர்கள், நோய் நிலையில இருந்து யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப அவங்கள கெயின் பண்ணணும், அவங்க எனர்ஜி திரும்ப ரிட்டைன் ஆகும்னு நினைக்கும் போது இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சியை சாப்பிடலாம். இந்த கஞ்சி எடுக்கிறவங்க வந்துட்டு ரீனல் ஃபங்க்ஷன், இப்ப கிட்னில ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த மாதிரி, அதாவது ஹை ஃபைப் புரோட்டீன் டயட் யார் எடுக்க கூடாதோ அவங்க எல்லாம் இந்த கஞ்சியை தவிர்த்துக்கணும். மற்றபடி யாருனாலும் இதை எடுத்துக்கலாம், முறைப்படி இதை எடுத்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை வந்து தாராளமா எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக முடிச்சு கஞ்சி. இதை வந்து சுக்கு முடிச்சு கஞ்சின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதுல நம்ம அந்த முடிச்சா கட்டி போடக்கூடிய பொருள் வந்து சுக்கு. இதுல வந்து அரிசி தண்ணி அளவு பாத்துக்கிறது 2800 ml. அப்ப அரிசியோட அளவு ரொம்ப கம்மி தான். 80 கிராமுக்கு வந்து நீங்க 2 லிட்டர், நியர்பை 3 லிட்டர் தண்ணி வைக்கணும். அதுல ஒரு 17 கிராம் சுக்க வந்து துணியில முடிச்சு போட்டு நீங்க இது கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விடும்போது அந்த சுக்கோட அளவு, அந்த கஞ்சி வந்து சாதம் நல்லா வெந்து அந்த கஞ்சி தெளிவு வந்த உடனே அந்த முடிச்சை நீக்கிட்டு அதை நீங்க கஞ்சியை பயன்படுத்தணும். இதுவும் வந்துட்டு ஜுரம் உள்ளவர்களுக்கும் நல்லா இருக்கும். சிறுநீர் சிவந்து ஒரு மாதிரி நல்ல பர்னிங் மிச்சுரேஷனோட உள்ள யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல உள்ளவங்க இந்த கஞ்சியை ரெகுலரா எடுத்தீங்கன்னா படிப்படியா அதுல இருந்து அவங்க குணம் பெற முடியும். இந்த கஞ்சியுடைய இந்த சுக்கோட குணம் வந்துட்டு அவங்களுடைய வயிற்று, சிலருக்கு அதிகமா அந்த சுக்கை வந்து இது பண்ணாட்டியும் சுக்குனால எங்களுக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வரும்னாலும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கூட இது வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. இதோட அளவு குறைவு, அதனால தேவையான ஒரு ட்ரேசஸா இதோடைய மெடிக்கல் யூஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்
இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு கஞ்சி வகை மாதிரி. இப்போ இது இல்லாம சில வகைகள் உண்டு. கஞ்சி அன்னம், பால் கஞ்சி, பொரி சேர்த்த கஞ்சி. இப்ப கஞ்சி அன்னம்ங்கிறது எப்படின்னா, நம்ம சாதம் வடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, சாதம் வடிச்ச தண்ணியிலேயே அந்த சுடு சாதமும் கொஞ்சம் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது கொடுக்கறதுனால இது சொல்லுவாங்க பித்தம்னு சொல்லிட்டு தீ கூட்டுறோம். உடம்புல வந்து வெப்பம் அதிகமாகி குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கன்னா அந்த வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு இந்த கஞ்சி ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகும். பால் கஞ்சி அதே மாதிரி. பால் கஞ்சி வந்துட்டு இதுவும் சேம், நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து நல்ல ஊட்டச்சத்து. இந்த கஞ்சி வகைகள் வந்துட்டு பாலும் சாதமும் சேர்த்த கஞ்சி. பொரி சேர்த்த கஞ்சி அப்படின்னா அரிசியை பொரிச்சு அந்த பொரித்த அரிசியை கொண்டு கஞ்சி செய்து கொடுக்கறது. சுடுகஞ்சிங்கிறது சாதம் வடிச்ச தண்ணி, அந்த தண்ணி தான் வந்து சுடுகஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த கஞ்சி வகைகள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ரெகுலரா வீட்டுல செய்யறோம். சாதம் வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து குக்கர்ல தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த கஞ்சியோடைய குணமும் போயிடுது, அந்த கஞ்சிங்கிற ஒரு விஷயமே யாருக்கும் தெரியாம போயிடுது. வடிக்கணும், சாதத்தை வடிச்சு அந்த கஞ்சியை நீங்க எடுக்கும் போதுதான் அதனால இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கு. மருத்துவ குணத்தோட கூடி இருந்ததுனால அந்த காலத்துல சாதத்தை வடிச்சு சாப்பிட்டுருக்காங்க. முதல்ல அந்த விஷயமே நிறைய பேர் வந்து திரும்ப பழையபடி மாறணும். இந்த குக்கர்ல வச்சு சாப்பிடுறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அவசர காலமா இருக்கலாம், ஆனாலும் எது நன்மைங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சு நடக்கணும். அந்த வகையில சாதத்தை வடிச்சு அந்த வடிச்ச தண்ணியிலையும் மருத்துவ குணம் இருக்கு. அது சூடா இருக்கும் போதுதான் சாப்பிடணும். வடிச்ச தண்ணிய வந்துட்டு நீங்க ஆற விட்டு சாப்பிடனா அதனால அது நன்மை பயக்காது. நீங்க கரெக்டா அது வெதுவெதுப்பான சூட்டோட நீங்க அதை கஞ்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது பயன் தரும். கொள்ளு கஞ்சி வந்து உடம்புல உள்ள உள்ளுறுப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து பலம் கொடுக்கும். கொள்ளு கஞ்சி வந்து தொடர்ந்து எடுக்கும் போது சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமா கொடுத்த பழக்கம் உண்டு. எல்லாரும் வீட்லயுமே முன்னாடி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பாட்டி தாத்தா முதற்கொண்டு எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல சளி இருமல்லாம் வந்து யாரும் இந்த கொள்ளு கஞ்சியை நினைக்கிறது கூட கிடையாது. பட் ஆனா அதெல்லாம் நம்ம இப்ப செய்யணும். இந்த கஞ்சி வகைகள் இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு அடிப்படையா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. எல்லாமே மருந்துகளே போய் செய்யாது இல்லையா. நம்ம இன்னும் உணவே வந்து மருந்தா நம்ம கருதணும். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவுங்கிறதா சித்த மருத்துவத்துடைய கொள்கை. நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்துதான் சொல்லலாம் இருக்குது கீரைகள். இந்த கிரீன்ஸ் வந்து நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இந்த 5 கீரைகளும் வந்துட்டு சிறுகீரை, மணத்தக்காளி, பொன்னாங்கண்ணி, கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை. இந்த கீரைகளை ஒரு முறைப்படி, இது வந்து கற்ப மருந்துகள்ல வரும். சித்த மருத்துவத்துல இது மருந்தாவே வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. கற்ப மருந்துப்படி முறைப்படி இந்த கீரைகளை வதக்கி மிளகு சேர்த்து உப்பு சேர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலம், ஒரு 48 நாள்ங்கிற மாதிரி ஒரு மண்டல அளவுல முறையா தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சிறுகீரையை வந்து அதே மாதிரி நீங்க கற்ப முறைப்படி எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு புத்தி கூர்மையும் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் பயன்படும். இது கீரைகளுடைய எல்லா பயன்களும் ஜென்ரலா வந்து நம்முடைய வயிற்று பிரச்சனை, வயிற்றுல ஏற்படும் புண்களை ஆற்றுறது எல்லா கீரைகளுக்கும் பொதுவாக இருந்தாலும் இந்த கீரைகளுக்கு இது சிறப்பு தன்மை. இந்த கீரைகள் நீங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பயன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி மணத்தக்காளி வந்து மணத்தக்காளி மனம் வந்து அவ்வளவு மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு உள் உணர்வை வந்து ஏற்படுத்துமா. நம்மளுடைய புத்தக லிட்ரேச்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு திருமணம் ஆகும்போது ஒருத்தவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மன மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு உயிர் வாழ ஏற்ற உடல் நலத்தை வந்து தரக்கூடியது மணத்தக்காளி. இதைவே வந்து கற்ப முறைப்படி உண்ண வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொன்னாங்கண்ணி வந்து உடலுக்கு அழகு தரக்கூடியது. உங்களுடைய மேனை பொன் போன்ற ஒரு மேனியை உருவாக்கக்கூடிய பொன்னாங்கண்ணி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கீரையும் இந்த கீரைகளை பாகம் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். வதக்கிட்டு மிளகு சேர்த்து குறைவான உப்பு சேர்த்து நெய் சேர்த்து சாப்பிட சொல்லியிருப்பாங்க. கரிசலாங்கண்ணி கீரை, இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரையை மட்டும் ஒரு மருந்துவாகவே சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதை நீங்க வந்து வறுத்து பொடிச்சு ஒரு மண்டலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து இளநீர்லையும் குறிப்பிட்ட நாள் தேன்லையும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த நரைத்திரை நீங்கும்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனா இதை வந்து நீங்க முறையா ஒரு மருத்துவருடைய அணுகுமுறை கேட்டு நீங்க கரெக்டா எடுத்துக்கணும். தூதுவேலை கீரையும் அப்படிதான். தூதுவேலையில் உள்ள காய், அந்த தூதுவேலை வற்றல் அதுவும் கூட நன்மை பயக்கும். அதே மாதிரி அந்த இலையுமே வந்து நீங்க கண்ணோட ஒளி, கண்ணில உருவாகக்கூடிய நோய்கள் எல்லாம் நீங்கிறதுக்கு நீங்க இந்த கீரைய ஒரு மண்டலம் கற்ப முறைப்படி உண்டீங்கன்னா நன்மையை பயக்கும். இந்த கீரைகள் எல்லாத்தையும் பாகம் பண்ற முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து துவையலாக நீங்க செய்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் நன்மை, ஈஸிலி அப்சார்ப்ஷன் உருவாக்கும். நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு செரிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்கிரியன்ட் வந்து நம்ம உடம்புல அப்சர்வ் ஆகணும் இல்லைங்களா. இதையே நீங்க கொடுக்குற பதம் வந்துட்டு நல்லாவே செமி சாலிடா இப்ப ஒரு கீரையா சாப்பிட்றதை விட அது ஒரு துவையலா நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ஈஸியா வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடையாது அப்சர்வ் ஆகும். தேவையான சத்துக்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டாலும் தேவையான சக்தி கிடைச்சிடும். சோ இப்ப இந்த கீரைகளை வந்து மேக்சிமம் நீங்க வந்து துவையல் முறையிலாவும் நீங்க குழந்தைகளுக்கு செய்து கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த துவையல் இதெல்லாமே மறந்து போச்சு. அதையுமே நீங்க வந்து திரும்ப பழக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும். எப்படி நம்ம சாதத்தை வடிச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி சாதத்துல அந்த காலத்துல எல்லாம் வயலுக்கு வேலைக்கு செல்றவங்க எல்லாருமே நிறைய துவையல் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் சாப்பிடுவாங்க. அந்த துவையல் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த
பலகீனத்தையும் அவங்களுக்கு தேவையான சத்தையும் வந்து கொடுக்கும். அதை வந்து நீங்க திரும்பவும் எடுத்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பானங்கள். இது வந்துட்டு நான் இப்போ பானங்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில இந்த இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு கூற வைக்கிறது வாட்டர். நம்ம எப்படி எல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும், அந்த தண்ணியை எப்படி சித்தர்கள் குடிக்க சொல்லியிருக்காங்கிறத பத்தி தான் இதுல நான் சொல்றேன். அந்த மத்த நிறைய நீராகாரம், மோர் அது வந்து விளக்கணும்னா நிறைய வரும். அதனால நம்ம ஒரு குடிக்கிற தண்ணியை எந்த மாதிரி குடிக்கலாம், இயல்பாவே வந்து வெந்நீரா தான் வந்து பரிந்துரை. நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு தண்ணியும் சாப்பிடணும். உணவு அருந்திய பின் வெந்நீர் அருந்துறது தான் ரொம்ப சிறந்தது. அதுக்கு மருத்துவ குணம் உண்டு. நாம் உணவு உண்ணும் நடுவில் நீர் அருந்துவதும் தவறு, உணவு உடனே இப்ப அடுத்து சாப்பிட போறோம்னா முன்னாடி தண்ணி குடிக்கிறதும் தவறு. குறிப்பிட்ட இடைவெளி வேணும். ஆனா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப மருத்துவத்தன்மை உடையது. இப்ப அந்த அருந்துற தண்ணி வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற வெசல்ஸை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும். ஒவ்வொரு வெசல்ஸ்ல நீங்க எந்தெந்த பாத்திரங்களை எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து அதனுடைய மெடிசினல் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். இதுல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு காப்பர் மண் பாத்திரம் இருக்கு, வெள்ளி பாத்திரம் இருக்கு, இரும்பு பாத்திரம், வெங்கல பாத்திரம் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொன்றையும் நீங்க தண்ணியை வந்து இந்த வெந்நீரை நீங்க எடுத்து வைக்கும் போது அதனுடைய நார்மலா அந்த வாட்டருடைய மெடிசினல் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். நெக்ஸ்ட் சார் நெக்ஸ்ட் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். மேடம் சொல்லுங்க மேடம். நெக்ஸ்ட் வரலைங்க சார். என்ன மேடம் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் கொடுக்கவா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. சித்த மருத்துவ அடிப்படையில நீரை வந்து நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கின்னு சொல்லுவாங்க. நீரை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு சாப்பிடணும். அந்த வகையில மண் பாத்திரங்கள்ல காய்ச்சி எடுத்த வெந்நீர் வந்து ஒரு ரிகர்ஜிடேஷன் சொல்லுவாங்க. எதுக்கிற உணவு, அந்த புளி ஏப்பம்ன்ற மாதிரி இன்டைஜஷன், அப்புறம் அல்சர், ஃபீவர் கண்டிஷன்ஸ், இந்த கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா மண் பாத்திரத்துல கொதிக்க வச்சு தண்ணியை சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணீர் உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும். இப்போ தாமிர கிண்ணி வெந்நீர் அப்படின்னா காப்பர் வெசல்ஸ்ல வைக்கிற தண்ணி. இப்ப காப்பர் வெசல்னோன்னா நம்ம வந்துட்டு காப்பர் டம்ளர், காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி இது கிடையாது. இப்ப அதுல வந்துட்டு காப்பரோட யூசேஜ் வந்து முறையா வந்து பண்ணணும். காப்பர்ல வைக்கிற வாட்டரோ எதுனாலும் 12 மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க அதை வந்து அருந்தக்கூடாது. அதை முறையா வந்து வாஷ் பண்ணணும். அதுல களிம்புன்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி கிரீன் கலரா வந்து கோட்டிங் கிரியேட் ஆகும். அந்த களிம்பு படிஞ்சு அந்த பாத்திரங்களை நீங்க பயன்படுத்தவே கூடாது. நீங்க சொன்ன தாமிரக்கிணிங்கிறது நல்ல அகலமான பாத்திரம். அகலமான ஒரு தாமிர பாத்திரத்துல நீங்க தண்ணியை வச்சு அதை கரெக்டா சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண் நோய்கள், கண் புகைச்சல், கண்ணுல வர பிரச்சனைக்கு அது ஒரு மருந்தாவே அமையும். அதே மாதிரி வெள்ளி கிண்ணத்துல, அதே மாதிரி நம்ம வெள்ளி கிண்ணத்துல வச்சு நீங்க தண்ணி அருந்துனீங்கன்னா, வெந்நீரை வந்து அருந்துனீங்கன்னா அது வந்து கப நோய் நீக்கிறதுக்கு பயன்படும். கபங்கிறது சளி, இருமல், அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி அந்த இதெல்லாம் வந்து நீக்கிறதுக்கு உதவும். மஞ்சளோக வட்டின்னு சொல்லிட்டு பஞ்ச பாத்திரம் சொல்லி 5 லோகங்களால் செய்த ஒரு பாத்திரம், அதுல வந்து வெந்நீரை வச்சு நீங்க அருந்துனீங்கன்னா முத்தோடங்களை திரிதோஷங்கிற நம்ம சித்தா சொன்ன அதே வாத பித்த கபத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்த உதவியா இருக்கும். அதே வெண்கல பாத்திரத்துல வைக்கிற வெந்நீர் வந்து அனிமிக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து அது ஹெமட்டனிக்கா இருக்கும், உதிரத்தை பெருக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி அது உங்களுடைய அனிமி கண்டிஷனை வந்து மாத்துறதுக்கு உதவியா இருக்கும். இரும்பு கிண்ணத்தில் வைக்கிற வெந்நீர் வந்துட்டு டைரக்டா வந்து உங்க ரத்த சோகையை நீக்கும்னே நம்ம பாடல்கள்ல கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போ ஒரு ரத்த சோகை நோய் உள்ளவர்கள், அனிமியா உள்ளவங்க இந்த இரும்பு கிண்ணத்துல அந்த வெந்நீரை வச்சு முறைப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த தேவையான அயனோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்ப ட்ரேசஸா வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அப்ப அவங்களுடைய அந்த டெஃபிஷியன்சி வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தாது விருத்தின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள 7 தாதுக்களுமே, எல்லா தாதுக்களுமே சாரம், செந்நீர், ஊன், கொழுப்பு, எண்பு, மேகம், சுக்கிலம் சொல்லிட்டு 7 வகை தாதுக்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது சித்த மருத்துவத்துல. அது நம்ம உடம்புல உள்ள ஒரு மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ். அது எல்லாத்தோடைய நடைமுறையுமே வந்துட்டு இது முறைப்படுத்துறதுக்கும் அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் உதவியா இருக்கும். நரம்புகளுக்கு உறுதி தரும்னா எல்லா உங்களுடைய தேவையான நர்வ்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கும். நல்ல காய்ந்து ஆறிய வெந்நீர் வந்து இப்ப நம்ம வெந்நீராவே சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப காய வச்சு வெந்நீர் சாப்பிட்றோமே, அப்ப அது எப்படின்னா அதுவுமே நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைந்ததுதான். அதுக்கான பலன்கள் வந்து கண் நோயும், விக்கல், இதுலயும் வேட்டெல்லாம் நீக்கும். இதுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கு. ஒரு சிலதை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் சார். இப்போ நான் இந்த பானங்கள்ல வந்து சொல்றது வாட்டர் மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டது இல்லையா, அதனால இப்போ ஜீரக நீர் இருக்கு. இப்ப ஜீரகத்தை வந்து நீங்க ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். அதே மாதிரி மல்லி நீர்னா கொரியாண்டர் சீட்ஸை போட்டு தண்ணி குடிக்கலாம். துளசி சீட்ஸை போட்டு குடிக்கலாம். வெட்டி வேர் சொல்லிட்டு வெட்டி வேர்ஸ வந்து தண்ணியில ஊற வச்சு குடிக்கலாம். நெல்லி முள்ளி நீர்னு சொல்லிட்டு நெல்லிக்காய் இருக்கு பாத்தீங்களா,
ஆம்லா வந்து ட்ரை நெல்லி முள்ளி கிடைக்கும், அதையும் தண்ணியில ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். இந்த நீர் எல்லாமே வந்துட்டு இப்ப ஜீரகத்துல உள்ள குணம் வந்து ஜீரகம் வந்து சீர் அகம் சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய இன்டர்னல் அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாவே வந்துட்டு அதுல உள்ள எரிச்சலை நீக்கி அல்சர் அந்த டிஸ்பெப்சியான்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கு இந்த ஜீரக நீர் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அது இல்லாம இந்த மல்லி நீருங்கிறது செரிமானம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க உண்ணும் உணவு முறையாக செரித்து அது கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு வெளியேறுது அப்படின்னாவே எந்த ஒரு நோயும் வந்து நம்மள அண்டாது. அப்ப அந்த செரிமானத்தை வந்து எதெல்லாம் தடைப்படுத்துதோ அதெல்லாத்தையும் வந்து நீக்குவதற்கு இந்த நீர் இந்த மாதிரியான மூலிகை நீர்களை வந்து நீங்க ரெகுலரா அருந்தி வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த மெட்டபாலிசம் அந்த டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும். எங்க டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பரா இருக்கோ அப்ப நீங்க சாப்பிடுற உணவுல உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து முறையா உங்களுக்கு அந்த டார்கெட் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணும். இல்லைன்னா அது ப்ராப்பராவே அப்சார்ப்ஷன் இல்லாம அது தேவையில்லாம வெளியேறுவதை விட அதோடைய முறைப்படுத்தணும். அந்த டைஜஷன் வந்து முறைப்படுத்தும் போது அந்த உணவுக்கான மருத்துவ குணமும் அதிகமாகும், நம்ம உடம்பிற்கான தேவையும் வந்து பூர்த்தி செய்யப்படும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் இந்த சொல்லப்பட்ட ஒரு 4-5 வகைகள் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்ததாக டாக்டர் சண்முகம் அவர்கள் வந்துட்டு மற்ற இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லுவாங்க. நன்றி சார். சார் பிரசன்டேஷன் போலாங்களா? அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ டாக்டர் லாவண்யா வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4 டாபிக் பத்தி பேசினாங்க. நான் என்னுடைய டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசைவ உணவுகள் சொல்லக்கூடிய நான்வெஜ் ஃபுட்ஸ், திரிதோட சம பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முத்தோடத்தையும் சரிசமமா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய சித்த வைத்திய வழிமுறைகள், இலை உணவு, அதாவது நம்முடைய வாழை இலையில சாப்பிடக்கூடிய இலை உணவுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவு சாப்பிடும் போது எந்த விதமான வரிசையில சாப்பிடணும், முதல்ல என்ன சுவை சாப்பிடணும், அடுத்து என்ன சுவை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பத்தி, திரும்ப தாம்பூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெற்றிலை பாக்கு, கடைசியா பீனகா விதி, அதாவது சித்த மருத்துவ நோய் தடுப்பு முறைகள், இதை பத்தி உங்களுக்கு பேச போறேன். I am Dr. Shanmugaram, research officer. Sir, next. I am Dr. Shanmugaram, research officer from Siddha Regional Research Institute, Pondicherry. என்னுடைய ஸ்லைடு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த போஷன் அபியான் அப்படிங்கிற விஷயம் எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது, அதாவது நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்றது என்னன்னா, உலகத்தில் உள்ள ஜனத்தொகையில 30% மக்கள் வந்து பிலோ நியூட்ரியன்ட்டா இருக்கிறாங்க, அதாவது சத்து குறைபாடு உடையவர்களா இருக்கிறாங்க. அதுல அதிகப்படியான மக்கள் இந்த சத்து குறைபாடுல பாதிக்கப்படுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அயன் டெபிஷியன்சி அனிமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு சத்து குறைபாடுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அந்த இரும்பு சத்து குறைபாடுனால அவங்களுக்கு என்ன விதமான தொந்தரவுகள்லாம் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில், பெண்களுக்கு வரக்கூடிய இரும்பு சத்து குறைபாடுனால மாதவிடாய் கோளாறுகள், மாதவிடாய் கோளாறுகளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய குழந்தை பேற்றில் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள், அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராயூட்ரைன் டெத்ஸ் சொல்லக்கூடிய பிரசவ காலத்தில் உண்டாகக்கூடிய இறப்புகள், இதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்குது. ஓகேங்களா? நம்முடைய உலக அளவுல 30% மக்களுக்கு வந்து அயன் டெபிஷியன்சி அனிமியா இருக்குது. அயன் டெபிஷியன்சி அனிமியாக்கு அடுத்து அதிகப்படியான மக்கள் பாதிக்கப்படுறது விட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி. விட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சினால நம்முடைய பார்வை குறைபாடு நோய்கள் வருது. அதுக்கு அடுத்து ஜிங்கு, கால்சியம், காப்பர், அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த நிலையில வந்து பங்கெடுத்துக்குது. அதனால இந்த ஸ்லைடு, இந்த பிரசன்டேஷனோட முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்ல எந்த லெவல்ல என்னென்ன மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியமான நோக்கம். அதன் மூலமா உங்களுடைய உணவு வந்து சரிவிகித உணவா மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இந்த பிரசன்டேஷன் பண்ண போறேன். பிஃபோர் பிரசன்டேஷன் முன்னாடி நான் சில திருக்குறள் மற்றும் எங்களுடைய புக்ல இருந்து ஒரு சின்ன வார்த்தைகளை வந்து உங்களோட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். மருந்தர வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணி அப்படின்னா, நீங்க உங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு செரிமானம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த வேளை சாப்பாடை சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா
உங்களுக்கு நோய்ங்கிற நிலைமையும் வராது, உங்களுக்கு மருந்தே தேவைப்படாது. ரெண்டாவது, அற்றது அறிந்து கடைபிடித்து மாறல்ல துய்க்க துவர புசித்து. நம்ம உடம்புல சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிச்சு செரிமானம் முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது முடிஞ்சதுக்கான அறிகுறியா பசி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த வேளை சாப்பிட்டீங்கன்னா மிகவும் நல்லது. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணி ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த உணவுப் பொருள் எனக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த உணவுப் பொருட்கள் நம்மளுக்கு கெடுதி உண்டாக்கும் தெரிந்த அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எந்த உணவுப் பொருட்கள் நன்மை பயக்குமோ அந்த உணவுப் பொருட்களை மட்டும் உட்கொள்ற பட்சத்தில் ஊறுபாடு இல்லை உயிருக்கு. உடம்புக்கும் உயிருக்கும் எந்த ஒரு தொந்தரவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. தீயளவின்றி தெரியாது பெரிது உண்ணின் நோயளவின்றி படும். அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவுல எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டைஜஷனுடைய கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணக்கூடிய பட்சத்தில் நம்மளுடைய டிசீஸ்ல நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் ஒன், எங்களுடைய பதார்த்த சிந்தாமணில சொன்னது, உண்பது 20 பொழுது ஒழிய 3 பொழுது உண்ணும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எங்களுடைய புக்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, 1 வேளை உண்பவன் யோகி, 2 வேளை உண்பவன் போகி, 3 வேளை உண்பவன் ரோகி அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் யோக கலையில இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் 1 வேளையும், நம்மளுடைய நார்மலா இருக்கக்கூடிய குடும்பம் நடத்தக்கூடிய குடும்பஸ்தர்கள் 2 வேளையும், 3 வேளைக்கு மேல நீங்க உணவு உட்கொண்டாலே நீங்க ரோகி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட் அப்படிங்கிற டிசீஸ் கண்டிஷன் உள்ள பர்சனாக மாறுவீங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்முடைய உணவுப் பொருட்கள் உட்கொள்றது 2 வேளை உட்கொள்வது மிகவும் நல்லது. நெக்ஸ்ட் லைன். நான்வெஜ் ஃபுட்ஸ். நான்வெஜ் ஃபுட்ஸ்ல நீங்க பாக்குறப்ப எங்களுடைய சித்தார்த்த டெக்ஸ்ட்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நியர்பை முட்டைகள், ஃபிஷ், அதுக்கப்புறம் பறவைக்கறிகள், மட்டன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாக்குறப்ப நியர்பை ஒரு 100ல இருந்து 150 விதமான கறிகள் வகைகள் கொடுத்துக்கிறாங்க. அப்படி கொடுத்திருந்த பட்சத்தில் நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்ல போறது என்னன்னா, அவைலபிலிட்டி, அதாவது இப்போதைக்குள்ள சூழ்நிலையில எந்த விதமான கறிகள்லாம் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 2வது பட்சத்தில் அது நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய கறிகளா இருக்கணும். அந்த 2ஐயும் பொறுத்து தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய என்னுடைய பிரசன்டேஷன் அது அப்படிதான் இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட் லைன். முட்டை, எக். முட்டையை பொறுத்தளவு நம்ம எப்பவுமே இங்க எங்களுடைய புக்ஸை கொடுத்துட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை மட்டும்தான். முட்டையினால என்னென்ன விஷயங்கள்லாம், என்னென்ன நோய்கள்லாம் தீரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வாததோடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாதம், அதுக்கப்புறம் விரணம், கபப்பிணி, அதெல்லாம் தீரும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்பவுமே பழக்க வழக்கத்தில் நிறைய பேருக்கு இருக்கதான் செய்யுது. அதாவது முட்டையை வேக வைத்த முட்டை கூட பெப்பர் சேர்த்துட்டு அதை இருமல் நோய்க்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லைன். மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆஃப் தி எக். ஒரு எக்கை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு கேப்சுலேட்டட் புரோட்டீன் கண்டென்ட் தான் சொல்ல முடியும். அதாவது ஒரு எக் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த எக்ல மேக்சிமம் அமௌண்ட் அல்புமின் இருக்குது. அதாவது வெள்ளைக்கரு புரோட்டீன் ரிச்டு, அதனால ஒரு கேப்சுலேட்டட் புரோட்டீன். அதுக்கப்புறம் உள் பக்கம் பார்க்கக்கூடிய மஞ்சள் கரு ஃபேட். முட்டையில என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு பாக்குறப்ப புரோட்டீன் ரிச்டு இது, அப்புறம் கோலின், செலினியம், விட்டமின் B2, ரிபோஃப்ளேவின் அண்ட் அயன் அண்ட் எல்லோயா. அந்த விட்டமின் B2 நம்மளுடைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் செயல்பட்டு நம்மளுடைய லாங்கிடியூடிக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. முட்டையில இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கருல இருக்கக்கூடிய அயன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த அயனுடைய அப்சர்ப்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் டெய்லி ஒரு முட்டை கொடுக்க அட்வைஸ் பண்றாங்க. முட்டை எடுத்துக்கிறப்ப என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற டவுட் வரும். பாயில்ட் எக் பெஸ்ட். அதாவது சில பேர் வெறும் வயிற்றுல முட்டையை பச்சை முட்டை அப்படியே உடச்சி குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்த்துலாம். ஏன்னா முட்டை எப்படி பார்த்தாலும் பச்சையா எடுக்கிறப்ப அதுல சம்வாட் ஏதாச்சும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் growth இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால பச்சை முட்டையை தவிர்த்து விட்டுட்டு நம்ம பாயில்ட் எக்ஸ் எடுக்கிறது மிகவும் நல்லது. நெக்ஸ்ட் லைன். சார் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். Sir, can you hear me?
நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு அப்புறம் இப்போ அதிகப்படியான மக்கள்கிட்ட அவைலபிளா இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா காடை முட்டை. காடை முட்டை வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல அதிகமா அவைலபிள் இருக்கக்கூடிய காடை முட்டை வந்து ரிச் இன் அமினோ ஆசிட்ஸ், எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா லூசின், வேலின், லைசின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட்ஸோட கண்டென்ட் அதுல ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிடான அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸோட கண்டென்ட் அதுல அதிகமா இருக்கு. அடுத்து பாக்குறப்ப விட்டமின் இ, ஏ அண்ட் டி ஜாஸ்தியா இருக்கு. தென் நைட்ரஜனுடைய அளவு அதிகமா இருக்கு. தென் அயன் அண்ட் ஜிங்கோடைய அதே அளவும் காடை முட்டையில அதிகமா இருக்கு. முட்டை கறிக்கு அப்புறம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகப்படியான மக்கள் சாப்பிடக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது பாக்குறேன் மீன். மீன்ல வந்து சித்த மருத்துவத்துல பெரும்பாலான வியாதிகளுக்கு வந்து மீன் அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாலும் சில மீன்கள் வந்து பத்தியத்திற்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது நீங்க மருந்து சாப்பிடப்ப கூட அந்த மீன்களை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படி சொல்லி சித்த மருத்துவத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையான மீன்கள் என்னன்னு பாக்குறப்ப முதல்ல வந்து சுதும்பு மீன், அதாவது சுதும்பு மீன் வந்து முதலிடம் வகிக்குது. இந்த சுதும்பு மீன் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா பலமும் பசியை உண்டாக்கக்கூடிய மீன் வந்து சுதும்பு மீன். இது வயிற்று பிணிகளை போக்கும். இதோட ஸ்லைட் இன்னும் வரல. சார் ஸ்லைட் இன்னும் ஷேர் ஆகலைங்களே. சார் சார் கேக்குதுங்களா? கேன் யூ ஹியர் மீ? கேக்குதுங்களா சார் இப்போ? சார் கேக்குது சார். ஸ்லைட் ஷேர் ஆகல சார். அந்த ஒரு நிமிஷம் சார், இங்க சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான் வந்துடுறேன். Hello. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் 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 ஓகே சார். சித்த மருத்துவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மீன் கறிகள்ல வந்து சுதும்பு மீன் கறி வந்து முதலிடம் வகிக்குது. இந்த சுதும்பு மீன் கறி வந்து பாக்குறப்ப இட்ஸ் a tastiest one and then abdominal discomfort and then disease that can be occur in the abdominal regionல உண்டாகக்கூடிய டிசீஸ்ல வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. தென் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் அண்ட் உங்களுடைய அப்பிடைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான மெயின் ரோல் வந்து நம்மளுடைய சுதும்பு மீன் கறியில் இருக்குது. வாட் ஆர் த மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அவைலபிள் இன் சுதும்பு மீன் பாக்குறப்ப பேசிக்கலி எல்லா மீன்களுமே ரிச் இன் வந்து புரோட்டீன், தென் வந்து ஃபேட்
அதுக்கப்புறம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஆட்டோமேட்டிக் அதிகமா இருக்கு. இதை தவிர வந்து பாக்குறப்ப அயன் அண்ட் மெக்னீசியம் அண்ட் விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் B12 ஆர் ரிச் இன் சுதுமு மீன் கறி. த நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், நெக்ஸ்ட் கிழங்கான் கறி. கிழங்கான் கறி, இந்த கிழங்கான் மீன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மீன். மேக்சிமம் மக்கள் வந்து அதிகப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீன்ல வந்து கிழங்கான் மீன் வந்து ஒண்ணு. இந்த மீன் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் போயிடும். தென் இட் ப்ரொமோட் அவர் ஆப்பிடைட் அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்கின் டோன் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுல இந்த கிழங்கான் மீன் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. த நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் த மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அவைலபிள் இன் கிழங்கான் மீன் வந்து விட்டமின் B12, தென் செலினியம் and amino acids like isoleucine, lysine and tryptophan. The next one, ஐரை. ஐரை மீன் வந்து சாதாரண கலவைக்கில சொல்லக்கூடியதுன்னா ஐரை மீன் மயிரை வளர்க்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு, அதாவது ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து ஒரு மெயின் காம்பவுண்ட் தான் ஐரை மீன். தென் இது வந்து உயிர் நீடிக்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஒரு சுவை தெரியாத ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஐரை மீனை வந்து சமைச்சு கொடுக்குறப்ப அந்த பர்சனுக்கு வந்து அனோரெக்சியான்னு சொல்லக்கூடிய சுவை தெரியாத கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூட பேஷண்ட்ஸ் கூட இந்த மீன் கொடுக்குறப்ப அவங்களுடைய உடல்நிலை வந்து நல்ல முன்னேற்றங்கள் காண பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், what are the micro and macronutrients available? It's a good source of protein and all types of vitamin A and vitamin B complex and selenium and phosphorus are available in ஐரை மீன். நெக்ஸ்ட் ஒன், வெள்ளை வவ்வால். வவ்வால் மீன்ல வெள்ளை வவ்வால் மட்டுமே பத்திக்காகக்கூடிய மீன்ல கொடுத்துக்கிறாங்க. இதனால என்ன வகையான வியாதிகள் தீர்வுன்னு பார்க்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்மளுக்கு உண்டாகக்கூடிய பித்த மயக்கம் அண்ட் கடுவன் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஃபாலிகுலைட்டிஸ் கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் a better one. Next one, micro and macronutrients, protein, sodium, calcium and the essential amino acid like lysine and isoleucine lactate. Next one, சுறா கறி. சுறா மீன் வந்து மேக்சிமம் பீப்புள்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச ஒரு மீன் தான். இது வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து பால் பெருக்கி, அதாவது பெண்களுக்கு வந்து பிள்ளை பெற்றுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லாக்டேட்டிங் ஆக்ஷனுக்காக வந்து இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணு. இதனால உண்டாகக்கூடிய குடல் கிருமி, அதாவது என்ன குடலில் உண்டாகக்கூடிய கிருமிகள் போகும். இதன் ஈரலை வறுத்து உண்ண மாலைக்கண் நோய்க்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், சுறா மீன் விட்டமின் ஏ ரிச் இன் விட்டமின் ஏ. விட்டமின் ஏக்கு வந்து இண்டிகேஷன்ல பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து நைட் பிளைண்ட்னஸ் போகும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சுறா மீன் மே கியூர் தி நைட் பிளைண்ட்னஸ். அண்ட் தென் த கால்சியம், விட்டமின் B3, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் அண்ட் செலினியம் ஆர் பிரசன்ட் இன் சுறா மீன் கறி. நெக்ஸ்ட் ஒன், பேராரல் ஈல். இதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த மீன் சாப்பிட்றப்ப இது மருந்துக்கு ஒப்பான மீன். இந்த மீன் நீங்க ரெகுலர் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மருந்து சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே வராது. அதாவது உங்களுக்கு எந்த விதமான நோய் நிலையும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால உடலில் உள்ள பலவித பிணிகளும் நாட்பட்ட மலர் கட்டும் நீங்கும், உடல் நலன் அடையும். நெக்ஸ்ட் லைன், இட்ஸ் ஹையர் இன் புரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் அண்ட் விட்டமின் ஏ அண்ட் விட்டமின் இ அண்ட் சம் micronutrients are available in magnesium, calcium, zinc, iron and selenium are present. Next one, மீன்கள்ல பார்த்தப்ப நம்ம மேக்சிமம் பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்னா விட்டமின் B காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம், தென் செலினியம் பார்த்தோம், அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறப்ப காப்பர், ஜிங்க், அயன் இது எல்லாமே பார்த்தோம். இது எல்லாத்தோடைய முக்கியமான காரணங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸா இருக்கும். நார்மலா ரொட்டீனா வந்து இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாமே, இந்த மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய உணவு மூலமாவே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸா இருக்குது. இதனோட டெஃபிஷியன்சினால உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தொந்தரவு வரலாம் பார்த்தோன்னா பெல்லாக்ரா, அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிஃபரல் நியூரைட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் இப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் எடுத்தீங்க வச்சுக்கலாம். அமினோ ஆசிட்ஸ்னால உங்களுடைய பிரெயின் க்ரோத்துக்கும் அமினோ ஆசிட்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கோலின் சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் வந்து முட்டையை சொல்லக்கூடிய கோலினுடைய எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோலினுக்கும் சில்ட்ரன் பிரெயின் கோத்துக்கும் அவங்களுடைய படிக்கக்கூடிய மெமரி பவருக்கும் ஒரு டைரக்ட் லிங்க் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால இந்த வகையான உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கூடிய பட்சத்தில் உங்களுடைய உங்களுடைய மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அளவு வந்து தேவையான அளவு கிடைக்கிறதுனால உங்களுடைய நோய் நிலையில இருந்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்து கோழிக்கறி.
கோழிக்கறி வந்து கொடுக்கக்கூடியது வந்து நாட்டுக்கோழிக்கறி தான் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதனால வாதம், தேக கடுப்பு, பசி மந்தம் இதெல்லாம் தீர்வு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய சித்தா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு நோய் நிலையில நீங்க ஏதாவது மருந்து சாப்பிடுறீங்க, அந்த மருந்து வந்து உங்களுக்கு நஞ்சாகக்கூடியது. அதாவது இன்கே ஓவர் டோஸ் ஆஃப் மெடிசின்னால உங்களுக்கு ஏதாவது நஞ்சு குறிகள் ஏற்படுறப்ப அந்த நஞ்சை முறிக்கிறதுக்கு கோழிச்சாறு யூஸ் பண்ற சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கோழிச்சாறு வந்து யூஸ் பண்றது மூலமா உங்களுடைய நஞ்சு குறிகள் நீங்கி உங்களுடைய நோய் நிலையில நீங்க விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. தென் கோழிக்கறினால பித்தம் அதிகக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் கோழிக்கறி வந்து சூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாட் ஆர் த மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அவைலபிள் பாத்தீங்கன்னா, poly and mono unsaturated fatty acids, sodium, potassium, protein and vitamin A and vitamin C and iron are available in chicken. Next slide. கருங்கோழி கறி. கருங்கோழி வந்து இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி கருங்கோழி வந்து எங்களோட சித்தா டெக்ஸ்ட் புக்லயே வந்து கருங்கோழிக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இதனால வந்து குட்டம், காணாக்கடி, சூளைன்னு சொல்லக்கூடிய அங்கங்க உடம்புல குத்தக்கூடிய வியாதிகள், தென் சிறு சிறங்கு சொல்லக்கூடிய அங்கங்க உடம்புல உண்டாகக்கூடிய புண்கள், வாத நோய்கள், வலிப்பு இதெல்லாம் போகும். உடம்புக்கு வன்மை தரக்கூடிய ஒரு கறி வந்து கருங்கோழி கறி. இந்த கருங்கோழி கறியோட வந்து பாக்குறப்ப நீங்க கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதோட மசில்ஸ்மே வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அளவு பாக்குறப்ப மிகவும் அதிகப்படியான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இட்ஸ் ரிச் இன் புரோட்டீன் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் கம்பேரிட்டிவா மற்ற கறியில ஒப்பிடுறப்ப இட்ஸ் லோ இன் ஃபேட். அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் அண்ட் மெக்னீசியம் ஆர் பிரசன்ட் அண்ட் விட்டமின் இ, விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் கருங்கோழி கறி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். காடைக்கறி. இப்போ பெரும்பாலான மக்களுக்கு வந்து காடைக்கறி வந்து இப்போ கடந்த ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள காடைக்கறி வந்து நார்மலா எல்லாருமே யூஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. இந்த காடைக்கறி வந்து காடைக்கறிக்கு வந்து எங்க சித்தா புக்ஸ் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, பசி சாப்பாடு சரியா எடுத்துக்காதவங்களுக்கு காடைக்கறி சேர்த்து கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கான உணவு எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும். தென் சோபை நீங்கும். சோபைங்கிறது அதாவது அனீமியா தொடர்ந்து வரக்கூடிய பெரிஃபரல் எடிமா கண்டிஷன் வந்து சோபை. இந்த சோபை நீங்கக்கூடிய கண்டிஷன் இது உண்டு. தென் படுக்கையா இருப்பவர்களுக்கு நல்லுணவாகும். அதாவது குழந்தைங்களுக்கும் கூட கொடுக்கலாம் காடைக்கறி, அவ்வளவு ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள். அதுக்காக படுக்கையா இருப்பவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட டைஜஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கு இது கொடுக்குறப்ப இது வந்து ஈஸிலி டைஜஸ்டபிளா இருக்கிறதுனால காடைக்கறி வந்து படுக்கையா இருப்பவர்களுக்கும் நல்லுணவாகும். நெக்ஸ்ட் லைன். ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒமேகா 3 அண்ட் ஒமேகா 6 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் குட் டு ஹார்ட், அதாவது கார்டியாக் டானிக். அந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரிச் இன் காடைக்கறி அண்ட் தென் அயன், விட்டமின் B6 and vitamin B3 and zinc are present in காடைக்கறி. நெக்ஸ்ட் ஒன். வெள்ளாட்டுக்கறி. இப்போ மேக்சிமம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே வெள்ளாட்டுக்கறி யூஸ் பண்றோம். வெள்ளாட்டுக்கறினால என்ன விதமான தொந்தரவுகள் நீங்கும்னா, உட்சுரம், காசம் போகும், சரீர பலம் உண்டாகும், வன்மை உண்டாகும். நார்மலாவே வெள்ளாட்டுக்கறியில உங்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய கொழுப்பான அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அளவு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளாட்டுக்கறியில ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இட் இஸ் ரிச் இன் புரோட்டீன் அண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் லைக் ஒலிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அமினோ ஆசிட்ஸ்ல அர்ஜினைன், லூசின் அண்ட் ஐசோலியூசின் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கு. கால்சியம் அண்ட் விட்டமின்ல தயமின்ஸ் அண்ட் ரிபோஃப்ளேவினோட கண்டென்ட் இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ முயல் கறி. முயல் கறியும் இப்போ நம்ம அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு. முயல் கறி வந்து பாக்குறப்ப என்னென்ன வியாதிகள் இருக்குன்னா, நார்மலா கோல்டு, காஃப், அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீசிங் ட்ரபிள் சொல்லக்கூடிய இறைப்பெருமல், பிராங்கியல் ஆஸ்மா, தென் மார்பிள உண்டாகக்கூடிய கோழைக்கட்டு, வாயு, மலச்சிக்கல் இது அனைத்தும் இந்த முயல் கறினால தீரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் ராபிட்ல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, calcium, phosphorus, unsaturated fatty acids, protein, selenium and vitamin B complex. Next slide. கருவாடு. கருவாடுல பாக்குறப்ப மேக்சிமம் எங்க சிதம்பரத்துல கொடுத்துக்கிறது சுறா கருவாடு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சுறா கருவாடு வந்து என்ன விதமான வியாதிகளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, டயேரியா, டிசென்ட்ரி அண்ட் தென் இன்டைஜஷன், அதுக்கப்புறம் லாக்டேட்டிங் ஆக்ஷன் இருக்கு. இதுக்கான பால் சுரக்கக்கூடிய செய்தி இருக்குது. பத்தியத்திற்கு ஆகக்கூடிய ஒரே கருவாடு வந்து சுறா கருவாடு மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திரிதோட சம பொருட்கள்.
திரிதோட சமப்பொருட்கள். இந்த திரிதோட சமப்பொருட்களுடைய முக்கியத்துவம் பாத்தீங்கன்னா இது மொத்தம் வந்து 8 பொருட்கள் வரும். ஏலம், மஞ்சள், ஜீரகம், சுக்கு, காயம், பூண்டு, வெந்தயம், மிளகு. இந்த 8ம் சேர்ந்த திரிதோட சமப்பொருட்கள். திரிதோட சமப்பொருட்களோட ரோல் என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல சொல்லக்கூடிய வாத, பித்த, கபம் அப்படி சொல்லக்கூடிய 3 தோடங்களையும் சரியான நிலைமையில வச்சு 3 தோடங்களையும், அதாவது உணவு மாறுபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய இந்த 3 தோடங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை சரிசமமா மெயின்டைன் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த திரிதோட சமப்பொருட்கள் வந்து நம்முடைய உணவுல வந்து சேர்க்கப்படுது. என்னென்ன திரிதோட சமப்பொருட்கள் பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏலம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஏலத்தோட சுவை பாக்குறப்ப கார்ப்பு இனிப்பு சுவையுடையது. இது வெப்பத்தை தணிக்கும். இனிப்பு மற்றும் புலால் உணவுகள்ல வந்து சேர்க்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி ஏலத்தை வந்து பாக்குறப்ப ஏலத்துல வந்து இட்ஸ் அ பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஆன்டி அலர்ஜிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. தென் இதனால வந்து ஆன்டி கன்வல்சிவ் அண்ட் அபாப்டோசிஸ் சொல்லக்கூடிய செல் முதிர்வு ஏற்படக்கூடிய கண்டிஷனையும் அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ஏலத்துக்கு இருக்குது. அதனால ஏலம் வந்து எதுக்காக புலால் உணவுகளை சேர்க்க சொல்லிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே நம்ம நான்வெஜிடபிள் ஃபுட்ஸ்ல வந்து மைக்ரோப்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு, மைக்ரோப் க்ரோத் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. அந்த மைக்ரோப் க்ரோத்ஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து சரி பண்றதுக்காக தான் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டியாக ஏலமும் மஞ்சளும் சேர்க்க சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம நார்மலாவே புலால் வகை உணவுகள் சமைக்கிறப்பவே ஏலம், மஞ்சள் வந்து சாதாரணமாகவே சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மஞ்சளுடைய செய்கை பார்க்கறப்ப இது கைப்பு, கார்ப்பு சுவையுடையது. இது முத்தோடத்தையும் சமணம் செய்கிறது. அதாவது வாத, பித்த, கபம் அப்படி சொல்லக்கூடிய 3 தோடத்தையும் சரிசமமா சமணம் செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளது மஞ்சள். தென் கடி விஷம் சொல்லக்கூடிய காணாக்கடி சொல்லுவாங்க, அட்ரிகிரியா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் உண்டு. அட்ரிகிரியா கண்டிஷனுக்கு மஞ்சள் வந்து மிகச்சிறப்பாக செயல்படும். அடுத்து இனிப்பு சுவையை தவிர மற்ற எல்லா சுவை உள்ள உணவுகளையும் வந்து மஞ்சள் சேர்க்கலாம். மஞ்சளுக்கு மோரார்லெஸ் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருந்து ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருந்து, அதாவது ஏலத்துக்கு சொல்லப்பட்ட அதிகப்படியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மஞ்சளுக்கு இருக்கு. இந்த மஞ்சளுக்கு மட்டும் இல்ல, திரிதோட சமப்பொருட்கள் சொல்லக்கூடிய 8 உணவுகள்லையுமே அதாவது ஆன்டி கேன்சரஸ், ஆன்டி கேன்சரஸ், ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய செரிமான தொந்தரவுகளுக்காக உண்டாக்கூடிய கார்பனேட்டிவ் ஆக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து நம்முடைய உணவுப் பொருட்களோட சேர்த்து அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். சீரகம். இது சிறிது கார்ப்பு சுவையுடையது. இது சீரகத்தை வந்து பித்தத்தை குறைக்க தன்மையுடையது, பசி உண்டாக்கும், மந்தம் போக்கும். நார்மலாவே பித்தம் அதிகமா இருக்கிறப்ப ஜீரகம் சேர்த்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு இல்ல ஜீரக தண்ணி போட்டு குடிக்கிறது நார்மலான வீட்டுல உள்ள பழக்க வழக்கம் தான். அதனால அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். காயம் வந்து கார்ப்பு இனிப்பு சுவையுடையது. கிருமி, அசீரணம், வாயு தொல்லை, அதாவது பருப்பு சேர்த்து சமைக்கிறப்ப பருப்புல வந்து காயத்தூள் வந்து போட்டு சமைப்பாங்க. அந்த காயத்தூள் வந்து பருப்பினால் உண்டாகக்கூடிய குற்றங்களை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு காயத்துக்கு வந்து மிகச்சிறப்பா ஒரு செய்தி இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து வாதத்தை வந்து சமப்படுத்தி அதுக்கு நம்மளுக்கு பருப்புல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸோட அளவு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றது வந்து காயத்தோடைய செய்கை முக்கியம். தென் காயத்தை வந்து யூஸ் பண்றப்ப பொடித்து தான் யூஸ் பண்ணணும். காயத்தை அதிகப்படியே மயக்கம், தலை சுற்றல், அதிதாகம் போன்ற நோய் வரலாம். சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்ல, சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சுக்கு வந்து நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்க, நம்முடைய உணவுல வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நார்மலாவே ஒரு தலைவலி வந்தாலே சுக்கு காப்பி போட்டு புரிய பழக்கமோ, இல்லைன்னா வந்து நம்ம டாக்டர் லாவண்யா பேசுறப்ப கூட சுக்கு முடி கஞ்சி பேசினாங்க. அதாவது நம்முடைய செரிமானத்தை சரி பண்ணக்கூடியதும் வயிற்றில் உண்டாக்கூடிய மந்தத்தை சரி பண்ணக்கூடியதிலும் சுக்குவோடைய பங்களிப்பு மிகவும் அதிகம். அது வந்து அதோடைய கார்ப்பு பற்றுவையினால நம்மளுக்கு சில பேருக்கு வந்து குடல் புண் தொந்தரவுகள் இருக்கு. அந்த கார்ப்புச்சுவையினால வரக்கூடிய கார்ப்புச்சுனா குடல் புண் தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அதை வந்து சுக்கு முடிச்சு கஞ்சியை போட்டு குடிக்கலாம். இதனால அசீரணம், வாதம் முதலிய நோய்கள் தீரும். தயிர் மற்றும் கிழங்கு வகைகளின் குற்றத்தை நீக்குவதற்கு வந்து சுக்கு பயன்படுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பூண்டு வந்து கார்ப்புச்சுவையுடையது, முத்தோடத்தை போக்கக்கூடியது. நம்ம வீட்டுல பருப்பு கிழங்கு சமைக்கிறப்ப பூண்டும் பெருங்காயமும் சேர்த்து சமைக்கிறது ரொட்டீன் பிராக்டிஸ் தான். அதாவது பருப்பு மற்றும் கிழங்கு வகைகளின் தோடத்தை, குற்றத்தை நீக்குவதற்கு வந்து பூண்டோடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. தோல் மற்றும் பூண்டை வந்து யூஸ் பண்றப்ப தோலையும் முளை, அதாவது முளை சொல்லுவாங்க, அதாவது முனையை வந்து கிள்ளிட்டு யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தோலும் மற்றும் முளையில வந்து அதோடைய ஃபைட்டோ கான்சியஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால
அதை ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ண சொல்லிட்டு மற்ற நம்மளுக்கு தேவையான உடலுக்கு தேவையான அளவு பாயிண்ட் ஆஃப் கன்சர்ன் மிட்ல இருக்கிற பார்ட்ஸ்ல மட்டும் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் லைட். வெந்தயம். வெந்தயத்தோட சுவை வந்து கைப்பு சுவை. இது வந்து குளிர்ச்சி உண்டாக்கி செய்யுடையது. இது வாதம் மற்றும் பித்தத்தை தணிக்கும், கார்ப்பு சுவையின் குற்றத்தை நீக்கும், வறுத்து உபயோகிக்கணும். வெந்தயம் வந்து நார்மலாவே எங்களுடைய சித்தா புக்ஸ்ல வந்து பூப்பு சம்பந்தமான கோளாறுகள் சொல்லுவாங்க. அதாவது மாதவிடாய் சம்பந்தமான கோளாறுகளுக்கு வெந்தயம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தா இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வயிறு வலியே ஏற்படுது பட்சத்தில் வெந்தயத்தை வந்து கொஞ்சம் தண்ணீர்ல ஊற போட்டு அந்த வெந்தயத்தை நீங்க குடிக்கிறது மூலமாகவோ, இல்லைன்னா உங்களுக்கு தலை முடி உதிர்வு பட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வெந்தயத்தை தண்ணீர்ல ஊற வச்சு அதை அரைத்து தப்பளம் மாதிரி உபயோகிக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களும் இப்போ வந்து சித்தா புக்ஸ்ல இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டே. இப்ப திரியோட உணவுப் பொருட்கள் பார்த்தோம். சுவை வரிசை. சாப்பிட்றோம், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடை வந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாம் செய்யறோம். ஆனா எல்லாருமே கரெக்டா சாப்பிட்றோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம புக்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, முதல்ல எந்த உணவுப் பொருள் சாப்பிடணும், அதுக்கான ஆக்ஷன் என்ன, அடுத்து எந்த சுவையில உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிடணும், கடைசியில் எந்த சுவையில உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து எங்க பதார்த்த குண சிந்தாமணில ஒரு பாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆதி இனிப்பு நடுவாம்பிரம் நீர் உப்பு சோழமோடு காதி உரைப்பால் அந்த கோது உற்ப பாந்ததி உப்புரிய வகையாதி வகை சேருணவை மாந்ததி மான்புருவாய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து இனிப்பு சுவையுடைய உணவுகள் சாப்பிடணும். இனிப்பு சுவையுடைய உணவுகள் எதுக்காக சாப்பிட்றோம்னா, இனிப்பு சுவை வந்து உங்களுடைய உமிழ்நீர் சுரப்புகளை வந்து உமிழ்நீர் சுரப்பி கோலங்களை சரி பண்ணி, அதாவது உங்களுக்கு தலைவலி கிளான்ஸ் இருக்குல்ல, தலைவலி கிளான்ஸை வந்து செக்ரேஷன் சரி பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி உங்களுடைய உணவு பாதை கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்கை வந்து ஒரு லூப்ரிகேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து அதை தொடர்ந்து புளிப்புச்சுடைய உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடணும். தென் கடைசியில வந்து கைப்பு துவர்ப்பு மற்றும் கார்ப்பு சுவையில சாப்பிட சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கைப்பு துவர்ப்பு மற்றும் கார்ப்பு பொருட்களை சாப்பிடுறாங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ட புளிப்பு இனிப்பு புளிப்பு உப்பு சுவையில பொருட்கள்னால வயிறு மந்தம் ஏற்படலாம், சரியாமை தொந்தரவுகள் ஏற்படலாம். அந்த சரியாமை தொந்தரவுகள் அனைத்தையும் சரி பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக தான் கடைசியில வந்து கைப்பு துவர்ப்பு மற்றும் கார்ப்பு சுவைகளை சாப்பிட சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாழை இலை உணவு. வாழை இலை உணவு இப்ப நம்ம மறந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு முறை வந்து வாழை இலை உணவு. வாழை இலை உணவுல வாழை இலையில உணவு சாப்பிடணும். வாழை இலை உணவு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர், முதல்ல வாழை இலை உணவு சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். வாழை இலையில உணவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வாழை இலை வந்து நெக்ஸ்ட் வாழை இலை சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்குறேன். எங்களுக்கு சித்தா புக்ஸ்ல வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, வாழை இலையில் சாப்பிட்டால் சுகபோக உணர்ச்சியும் தோலுக்கு பளபளப்பும் உண்டாகும், செரிமான குறைபாடு, பலகீனம், நாட்பட்ட சளி, ருச்சியின்மை ஆகிய தீரும், பித்தம் சாந்தியாகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்கின் டோனை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுல வாழை இலைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு உண்டு. இப்போ வாழை இலையில சாப்பிட போறோம். வாழை இலை சாப்பிட்றதா இருந்தா வாழை இலையை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பாக்குறப்ப, வாழை இலை நீங்க வெட்டிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வாழை இலை வந்து கீழே தரையில போட்டு உட்காந்து சாப்பிடணும். தரையில போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றப்ப நீங்க வந்து பத்மாசனம் அல்லது சுகாசனம் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசன முறையில உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க. நம்ம தமிழக்கால் போட்டு உட்கார்றோம்ல, அதான் வந்து சுகாசனம். சுகாசனம் போட்டுல உட்கார்றப்ப உங்களுடைய முதுகு தசை மற்றும் இடுப்பு தசைகளுக்கு வலிவு உண்டாக்குது. தோல் அதுக்கப்புறம் தொடை மற்றும் இடுப்பு பொருத்துகளுக்கு வன்மையை உண்டாக்குது. அடுத்து வாழை இலையை போடுறப்ப வாழை இலையை எப்படி போடணும்னா, கூர்மையான பக்கத்தை இடது பக்கமும் அகண்ட பக்கத்தை வலது பக்கமும் வச்சு போடுவாங்க. எதுக்காக இடது பக்கம் கூர்மையான பக்கத்தை போடுறாங்க, எதுக்காக வலது பக்கம் வந்து அகண்ட பக்கத்தை வைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம எந்தெந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் கம்மியான அளவு சாப்பிடணுமோ அதெல்லாம் இடது பக்கம் வைப்பாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, உப்பு வைப்பாங்க, ஊறுகாய் வைப்பாங்க, அப்பளம் வைப்பாங்க, இதெல்லாம் வந்து இடது பக்கத்துல கம்மியான அளவு வைப்பாங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அளவுல வந்து பாக்குறப்ப அதுக்கப்புறம் அதை அடுத்த பாட்டு அப்படிங்கிறப்ப நம்முடைய கைக்கு முன்னாடி வந்து முதல்ல ரைஸ் போடுவாங்க, சாதம் போடுறது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து பாக்குறப்ப காய்கறிகள், கூட்டுகள், பல நம்ம சாப்பிட இனிப்புகள் எல்லாத்தையும் போடுவாங்க. இப்போ வாழை இலையில வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பாத்திர பிரகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தா டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்துருப்பாங்க. பாத்திர பிரகாரம் அப்படின்னு என்னன்னா, நீங்க வாழை இலையை வந்து விரிச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு தண்ணியை ஊத்தி கழுவிட்டு அதுக்கு மேல இளஞ்சூடான நெய்யை ஊத்தி சுத்தமா இலையை தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட கொடுத்துருப்பாங்க. இது செய்யறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன, இந்த மாதிரி நீங்க பண்றதுனால அந்த இளஞ்சூடான வெந்நீர் போட்டு இளஞ்சூடான நெய்யை போட்டு சுத்தமா தொடச்சிட்டு அதுக்கு மேல நீங்க சூடான சாதத்தை போட்டு சாப்பிட்றப்ப வாழை இலையின் மேல இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க,
அந்த குளோரோஃபில்லோட சேர்ந்து சம் மோர் மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அங்க நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா? பொட்டாசியம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், செலினியம், மெக்னீசியம், காப்பர், ஜிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அனைத்து விதமான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸுமே உங்களுடைய வாழை இலையுடைய மேற்பரப்புல இருக்கு. அந்த மேற்பரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு வந்து அக்செப்ட் ஆகிறதுக்கு, அந்த உடம்புக்கு அக்செப்ட் ஆகிற அளவுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்றதுக்காக தான் அந்த வாழை இலை மேல ஒரு துளி நெய்யை ஊற்றி அதுக்கு மேல சூடான சாதம் போட்டு சாதத்தை போட்டு பச்சடி சாப்பிட சொல்றதுக்கான ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். இப்ப நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, வாழை இலைக்கு வந்து இதை மட்டும் இல்லாம ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. வாழை இலை மேல வந்து முடிஞ்சு மேக்சிமம் வந்து எந்த விதமான நுண்கிருமிகள் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பட்சத்தில் பாக்குறப்ப வாழை இலையுடைய சாலிசிலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு காரணியினால உங்களுக்கு உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு அதிகப்படுது. அதுக்கப்புறம் வாழை இலை வந்து நம்முடைய செல் முதிர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய அபாப்டோசிஸோடைய ஆக்ஷனை குறைக்குது. அதனால புற்றுநோய் காரணிகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. இப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? வாழை இலைக்கு பதிலா வாழை இலை மாதிரியே கட் பண்ண பிளாஸ்டிக் பேப்பர் யூஸ் பண்றோம். அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல யூஸ் பண்றதுனால உங்க பிளாஸ்டிக்ல இருந்து நம்முடைய புற்றுநோய் காரணிகளுக்கான நீங்க ஒரு சூடான ஒரு உணவுப் பொருளை அந்த பிளாஸ்டிக்ல சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு புற்றுநோய் காரணிகளுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைக்காச்சு மதிய சாப்பாடு கண்டிப்பாக வாழை இலையில சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய முதியவர்கள் சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாழை இலையில என்னென்ன மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் வைப்பாங்கன்னா, இலை நுனியில வந்து உப்பு, சட்னி, ஊறுகாய், பச்சடி, காய்கறி, வடகம், வடை, சித்திரான்னம் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஸ்வீட்ஸ், அப்பளம் இதெல்லாம் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 3 தொன்னைகள்ல வந்து தனித்தனி கூட்டு, ரசம் மற்றும் குழம்பு வச்சுட்டு கடைசியில பணியாரம், பாயசம் இனிப்பு வகை உணவுப் பொருள் வைப்பாங்க. இறுதியாக சோறும் அதன் அருகில் மற்றொரு துணியில் நெய்யும் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா உணவுக்கு அப்புறமும் இனிப்பு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கங்கள் உண்டு. அப்படி உணவுக்கு அப்புறம் இனிப்பு சாப்பிடக்கூடியதுனால உங்களுடைய செரிமானம் வந்து இனிப்புக்கு உணவை செரிப்புக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. ஓகேங்களா? அதனால உணவுக்கு அப்புறம் வந்து பணியாரம், பாயசம் சாப்பிட வாய்ப்பு இது வந்து நம்ம எதற்காக சொல்றோம்னா அதோட செரிப்பு தன்மை அதிகப்படுத்துறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் உணவோட என்று நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பச்சடி, ஊறுகாய், இல்லைன்னா வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்து சாப்பிடக்கூடிய தயிர், புளிப்பு சம்பந்தமான உணவுப் பொருட்கள் எதுக்காக சாப்பிட்றோம்னா அது வந்து உங்களுடைய வயிற்றை பற்றிய நெய்ச்சிக்கு அப்படி சொல்லக்கூடிய இன்டைஜன் தொந்தரவு வராம தடுக்கிறதுக்காகவும் உங்களுடைய செரிமானத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காகவும் கடைசியில வந்து ஊறுகாயும் பச்சடியும் வந்து சாப்பிட சொல்றதுக்கான காரணங்கள். தாம்பூலம். இப்போ நம்முடைய மக்கள் வந்து அதிகப்படியா மறக்கப்பட்ட ஒரு பழக்கம் வந்து தாம்பூலம் தரிக்கிறது. எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் கல்யாணம் முடிச்சு சாப்பாடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கண்டிப்பா தாம்பூலம் கொடுப்பாங்க. தாம்பூலத்தோட முக்கியமான செய்தியை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் ப்ரொமோஷன் பண்றது. ஓகேங்களா? டைஜஷன் ப்ரொமோஷன் பண்றது. அதுக்கப்புறம் தாம்பூலத்தை சேரக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஒவ்வொரு செய்கை உண்டு. வெத்திலைக்கு ஒரு செய்கை உண்டு, சுண்ணாம்புக்கு ஒரு செய்கை உண்டு, ஏலக்காய்க்கு ஒரு செய்கை உண்டு, அதுக்கப்புறம் பாக்குக்கு ஒரு செய்கை உண்டு, வால்மிளகோ, ஜாதிக்காயோ, ஜாதி பத்தியோ, குங்குமப்பூவோ, இல்லைன்னா நம்ம சேர்த்து சாப்பிடக்கூடிய இனிப்புகளோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு செய்கை உண்டு. அதனாலதான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அந்த காலத்துல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தாம்பூலம் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் வச்சாங்க. இப்ப மட்டும் இல்ல, எங்களுடைய இப்போ ஒரு 30-40 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா வெளியூருக்கு போனாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய கூட வெத்தலை போட்டு எடுத்துட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு மதியம் சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ, காலைல சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ, கண்டிப்பா வெத்தலை பாக்கு போடக்கூடிய பழக்கம் உண்டு. அதனாலதான் அந்த வெத்தலை பாக்கு போடக்கூடிய பழக்கத்துல இருந்ததுனாலதான் அவங்களுடைய கால்சியம், அதாவது சுண்ணாம்புல உள்ள கால்சியம் அவங்களுக்கு அதிகமா சேர்ந்ததுனால நம்மளுடைய தாத்தாக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 60-70 வயசு வரைக்கும் கரும்பு ஈஸியா கடிச்சாங்க. அவங்க பல்லு விலகாம இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வெத்தலை பாக்கு சாப்பிட்டு சேர்க்கக்கூடிய காய்ச்சி கட்டி வந்து நமக்கு பல்லை வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இப்ப வெத்தலை பாக்கு போடுறோம். வெத்தலை பாக்கு போடுறதுனால என்னென்ன மாதிரி வெத்தலை யூஸ் பண்ணணும்? கம்மாறு வெற்றிலை இருக்கு, கற்பூர வெற்றிலை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வெற்றிலையில 2-3 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. பாக்கு யூஸ் பண்றப்ப பாக்கு வந்து சொத்தை இல்லாத பாக்கு யூஸ் பண்ணணும். சுண்ணாம்பு வந்து யூஸ் பண்றப்ப சுண்ணாம்பு வந்து வெத்திலையோட எந்த பக்கம் தடவணும், வெத்திலையை கிள்றப்ப காம்பை தடவணும், காம்பை கிள்ளி போடணும், நடுநரம்பை எடுத்துடணும், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த காம்பு நடுநரம்புல வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத ஃபைட்டோ கான்ஸ்டிட்யூன்ஸ் உண்டு. அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து வெத்திலை போடுறதுக்கு முன்னாடி நடுநரம்பு எடுத்தாங்க. அதுக்கு வெத்திலை போடுறப்ப டைரக்டா முதல்ல வெத்திலையை வந்து டைரக்டா வெத்திலை சுண்ணாம்பு தடவி பாக்கு போட்டு போட மாட்டாங்க. முதல்ல ஒரு வெத்திலையை போட்டு மெல்லுவாங்க, அடுத்து பாக்கு போடுவாங்க, அடுத்து வந்து வெத்திலையில சுண்ணாம்பு தடவி மெல்லுவாங்க. அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
வெத்தலை போட்டாச்சு. வெத்தலை போடுறப்ப வெத்தலையில வந்து முதல்ல மொத்தம் 6 வகை நீர்கள் ஊறும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு சித்தார்த்த கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல முதல் வரக்கூடிய நீர் வந்து நஞ்சும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதனால நஞ்சுன்னா, முதல்ல உண்டாகக்கூடிய நீர் வந்து வெத்தலையோட காரத்தினால காரம், கைப்பு, துவர்ப்பு மற்றும் ஒரு மதமதப்பு தன்மையோட இருக்கும். அந்த நீரை நீங்க முழுங்கக்கூடிய பட்சத்தில் உங்களுக்கு வயிற்று புண் உண்டாகும். அதனால முதல்ல வரக்கூடிய நீரை வந்து நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்க சொல்லிட்டாங்க. 2வது உறவக்கூடிய நீர் வந்து ஒரு மயக்கத்தை கொடுக்கும். அதனால 2வது உண்டாகக்கூடிய நீரை வந்து பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ண சொன்னாங்க. 3வது ஊறக்கூடிய நீர் வந்து அமிர்தம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3வது ஊறக்கூடிய நீர் எதனால அமிர்தம் சொல்லிக்கிறாங்கன்னா, அந்த 3வது ஊறக்கூடிய நீர்ல தான் கைப்பு சுவையும் கார்ப்பு சுவையும் சரியான அளவுல இருந்து உங்களுடைய செரிமானத்தை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான அனைத்து வகையான விஷயங்களும் அந்த 3வது ஊறக்கூடிய நீர்ல தான் இருக்கு. அதனாலதான் அது அமிர்தமும். 4வது ஊறக்கூடிய நீரை அதிகரிப்புடன் நன்மைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அதிகரிப்புடன் நன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் என்னன்னா, அது 4வது ஊறக்கூடிய நீரை வந்து நீங்க விழுங்குறதுனால உங்களுடைய செரிமான தொந்தரவுகள் மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய செரிமான பாதையில் உண்டாகக்கூடிய நன்மை வைக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களுக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. 6வது மற்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை துப்ப சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா 6வது மற்றும் 5வது மற்றும் 6வது நீர் வந்து பயன்படாது. அதுக்கு வெத்தலை போடுறப்பயே வந்து காலையில என்ன போடணும், மதியம் என்ன போடணும், இரவுல என்ன போடணும். காலையில வெத்தலை போடுறப்ப பாக்கு அதிகமா சேர்த்து சொல்லிருப்பாங்க. ஏன்னா காலையில் வெத்தலை பாக்கு அதிகமா சேர்த்து விடுற காரணம் வந்து நம்மளுக்கு உண்டாகவே மலச்சிக்கல் தொந்தரவை தவிர்ப்பதற்காக காலையில் வெத்தலை போடுறப்ப பாக்கு அதிகமா சேர்க்க சொல்றாங்க. அடுத்து மதியம் வெத்தலை தரிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுண்ணாம்பு அதிகமா சேர்க்க சொல்லிருப்பாங்க. ஏன்னா சுண்ணாம்பு வந்து உணவை பற்றிய நேய்ச்சிக்கு அறுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு உணவில் உண்டாகக்கூடிய தோடங்களை அறுக்கிறது, அதாவது உணவு சாப்பிட்றதுனால உண்டாகக்கூடிய நஞ்சுத்தன்மை நீக்குவது மட்டுமல்லாம 2வது பட்சமா உங்களுக்கு செரிமான தன்மையும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் சுண்ணாம்பு இருக்குது. அதனால மதியம் சாப்பிடக்கூடிய வெத்தலையில வந்து சுண்ணாம்பு அதிகப்படுத்தியும், இரவு தரிக்கக்கூடிய தாம்பூலத்துல வெற்றிலை அதிகப்படுத்தி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா வெற்றிலைக்கு வந்து வாய் மற்றும் நறுமணத்தை அதிகப்படுத்தும். 2வது வெற்றிலை வந்து மனசாந்தியை உண்டாக்கும். அதுக்கப்புறம் வெற்றிலை சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு கபத்தோடம் சொல்லக்கூடிய சளீருமல் தொந்தரவுகள் குறையும். அதனாலதான் நைட்டு சாப்பிடக்கூடிய வெற்றிலையை வந்து தாம்பூலத்துல வந்து வெற்றிலையை அதிகப்படுத்தி சாப்பிட சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நோய் அணுகா விதி. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன விதத்துல வந்து நம்ம உடம்புக்கு இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்பா இருக்குது, நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் என்னென்ன காரணத்துக்காக சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நோய் அணுகா விதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம நோய் வராம தடுக்கிறதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சித்தா டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா முதல் நாளில் சமைத்த கனி அமிர்தம் என்னும் அர்த்தம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே சமைச்சது உணவு வந்து நெக்ஸ்ட் டே சமைக்கிறப்ப உணவு தோடங்கள் ஏற்படும், அதுல மைக்ரோப் குரோத் வர வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால முதல் நாள் சமைத்த கனி அதாவது அது அமிர்தமா இருக்கக்கூடிய பட்சத்திலும் 2வது நாளா அருந்தக்கூடாது. 2வது மூத்த தயிர் உண்போம். மூத்த தயிர் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கன்னா புளித்த தயிர் உண்போம். புளித்த தயிர்ல லாக்டோபேசிலஸ் சொல்லக்கூடிய நம்ம உடம்புக்கு நன்மை விளையக்கூடிய பாக்டீரியாக்களோட குரோத் அதிகமா இருக்கும். அது சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு குடல் சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. அதனால மூத்த தயிர் உண்போம். மூலஞ்சேர் கறி நுகரம் அப்படின்னா கிழங்கு வகை உணவுகளை அதிகமா தவிர்த்துக்கணும். ஏன்னா கிழங்கு வகை உணவுகள் எல்லாமே வாதோடம் அதிகமா இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலவியாதி வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் அதிகம். அதனால மூலஞ்சேர் கறி நுகரும். ஞாலந்தான் வந்தினும் பசி தொழிய உண்ணும். அதாவது உங்களுக்கு பசி எடுக்காம உலகமே வந்து சாப்பிட கூப்பிட்டாலும் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது. உண்பது 20 பொழுது 3 பொழுது உண்ணும். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். மண் பறவை கிழங்குகளில் கருணையின்றி புசியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிலத்துக்கு கீழே கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள்ல கருணை கிழங்கை தவிர மற்ற எந்த வகை கிழங்குகளையும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் வாழை இளம் பிஞ்சொலிய கனியிருந்தல் செய்யும். அதாவது பிளான்ட் பித் அப்படிங்கிறது, அதாவது பிஞ்சில வந்து உங்களுக்கு தேவையான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது வாழைக்காயில ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு பொட்டாசியம் சத்து அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, அந்த பொட்டாசியம் சத்து எதுல அதிகமா இருக்கும்னா உங்களுடைய வாழை பழத்தை விட வாழைக்காயில தான் அதிகமா இருக்கும். அதனாலதான் வாழை இளம் பிஞ்சொலிய கனியிருந்தல் செய்யும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நண்பு பெற உண்ட பின்பு குறுநடையும் கொள்வோம் அப்படின்னா இது வந்து இரவு உணவுக்காக சொல்லப்படுது. ஏன்னா பகல்ல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். அதனால இரவு உணவுக்கு அப்புறம் ஒரு மினிமம் ஒரு 5 முதல் 10 நிமிடம் ஒரு சின்ன வாக்கிங் போறது மூலமா உங்களுடைய டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதுக்காக நண்பு பெற உண்பு பின்பு குறுநடையும் கொள்ளணும்.
தென் திரும்ப லாவண்யா டாக்டர் சொன்னது நீர் சுருக்கி நெய்யுருக்கி மோர் பெருக்கி உண்போம். நன்றி. நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ அண்ணா. சார் பிரசன்டேஷன் சார் பிரசன்டேஷன் முடிஞ்சுங்க சார். சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. கொஸ்டின் செஷனா சார்? இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா பிரசன்டேஷன் முடிஞ்சிச்சுங்களா? பிரசன்டேஷன் முடிஞ்சுச்சு சார். கொஸ்டின் செஷன் சார். டாக்டர் ரத்னமாலா வருவாங்க. ஓகே. கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் சார். ஓகே சார். ஓகே. Good evening, one and all. குட் ஈவினிங் மேடம். Any questions? And someone has asked, I can read the questions. What is the suggested diet for the persons recovered from the COVID-19? Is from Kamidi Prabhakaran Rao. Actually, the patients who are recovered from COVID-19, is it okay in English? They're asking for English, right? Usually, after a viral infection, post-viral sequelae, the person must be very weak. So, once you are giving a routine diet, they can't digest. So, the bland diet, it's not so spicy. Normal bland diet is advised, but it must be nutritious also. So, our advice is better to give a lot of gruels, which has been dealt by Dr. Lavanya. Actually, it gives immense strength, exclusively Panjamutti Kanji as well as Chukkumudi Kanji. The preparation methods are already said by Dr. Lavanya. They give very good strength to the persons. Because they lost their appetite, and some persons are saying about the tastelessness after COVID exposure. So we advise the patient to take Chukkumudi Kanji as well as Panjamutti Kanji. Chukkumudi Kanji they can take for daily for a month also, once a day. And Panjamutti Kanji, very good appetizer, and they can take twice per week. The same time, a lot of vegetables they can use. Try to avoid non-vegetarian foods, exclusively chicken and mutton also they have to avoid. They can take normal fish items, but it's only by gravy. As far as the non-veg items were dealt by Dr. Shanmugaram, and they can go for lot of soup, exclusively moringa, that is muringakkierai soup is very good for their health. This is for the routine diet plan they can take. And
We request Tirumagi Saravanan and Bharati Raja, the moderators, கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா டீச்சர்ஸ் தரப்புல? Are we audible to you all? சார் சார் சொல்லுங்க, நாங்க பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது சார். ஒன்றும் இல்லை மாடரேட்டர், நீங்க வந்து உங்க சைட்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஏதாவதுனாக்கா நீங்க மாடரேட் பண்ணுங்க, நாங்க ஆன்சர் பண்றோம். ஓகே சார். இது வரைக்கும் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் வரல. ஸோ நாங்கள் சாட்லி பார்த்துட்டோம், எதுவும் வரல சார் கொஸ்டின். சரிங்க, ஓகே சார். அப்ப செஷன் கன்க்ளூட் பண்ணலாங்களா? பண்ணிடுங்க சார். டைரக்டர் சார் இருக்காரா? இல்ல சார், டைரக்டர் எஸ்பிடி எல்லாருமே ஏதோ செக்ரட்டரி மீட்டிங் கிளம்பிட்டாங்க சார். அங்க ஓகே, நோ இஷ்யூ. So just on our behalf, we wish to thank the Education Department and the Director General Professor Dr. K. Kanagavalli, our Director General for Central Council for Research in Siddha, and Ministry of Ayush, Joint Secretary, Additional Secretary officials, and all our Council technical staff for being with us to arrange this program. Right? To conclude, Dr. Ratnamala would be giving a few remarks before concluding this session in general. And coming to the concluding remarks, actually, Poshan, our government has launched a lot of programs to improvise the nutrition-based as well as immunity-based lot of programs as we are in the COVID situation. Poshan, every year, the September month is celebrated as a Poshan Ma, and we have selected the school teachers because they are the godfather for the students. So once the student community have come to know about these things through the teachers, they will follow in their routine day-to-day life, because these are all the very simple items they can use in their routine day-to-day life, and we make them healthy because they are the basement for the next generation. So every teacher has the responsibility to make them to understand what are all the healthiest nutritious food items and how they can go for the traditional food items what our ancient peoples are said. So this is the right platform. They can say all those things to the transmit all those things to the future generation, and they have to follow how they will be very nutritious, because even though the national policy is very much concerned about the anemia program, they have conducted a lot of anemia program campaigns, even though the adolescent girls are very much anemic, because the program has completely concentrated on the pregnant women. So the non-pregnant women as well as the school-going children, still anemia is a very big major problem. And being a doctors, we are also seeing a lot of polycystic ovarian syndrome patients. So these types of traditional foods have to be adopted in their routine life, and they will be free from disease. So I request all the teachers to communicate these things what have been dealt by Dr. Lavanya and Shanmugaram to the next generation, and hope it will be reach the persons in a right way. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Can we sign off? Yes, ma'am, please.